Sir, kindly unmute. we are we discussed a few points about higher education society, the impact of higher education and all issues. Today I want to discuss research and development. That is the topic, and that too NEP perspective. And then when I was thinking ki NEP and R&D, then you know that there are like 10 aspects of R&D. Like if NEP you say, there are 10-15 important aspects which NEP itself promotes. It's about funding, it's about collaborations, it's about network, it's about it's about collaborating and creating postdoc thing. It's about having tie-up with global institutions and research organizations to have a quality research, so on and so forth. And then infrastructure and logistics, and I mean there are many things, out of which I was just wondering, like this next 1.5 hour we can touch upon only few issues. And then I decided like I'll cover collaborations, networking, how it can impact, how research can be a true innovation. All such points are very important. Research is research. Research sake of research people do. People do PhD sake of research, research sake of PhD, PhD sake of PhD. कंफ्यूजन है बहुत सारा। हमको हर चीज को हम रिसर्च बोल देते हैं, और आजकल इनोवेशन का फैशन आ गया वर्ड में, तो हमको लगता है इनोवेशन हो रहा है। इट्स नॉट इनोवेशन। It's not innovation unless it is totally new. It's not innovation unless it is for betterment of some system, process, procedure, equipment, device, gadget, app. ये कुछ तो अपग्रेड हो रहा है, तो ही वो रिसर्च है, अदरवाइज इट्स नॉट रिसर्च. सो देर आर मेनी एस्पेक्ट्स, एंड आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मैं उसमें से क्या टॉपिक ले लूँ. आई शेयर माई प्रेजेंटेशन नाउ. Yeah, is it visible now? Yes, sir. Yes. So I Yes, will. sir. Yeah. So most of the time these days, research and development. So only research is not something which is acceptable. Only innovation is a question mark. Then research and development आपण खूपच सहज म्हणतो प्रत्येक ठिकाणी research and development. But research and development is a big thing. There is a big gap between research and development. So my title is Collaborate, Network and Innovate. बिल्डिंग कनेक्शन्स फॉर कटिंग एज रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट. तो आपण म्हणताना खूप सहज म्हणून टाकतो R&D. हे R&Dचे डीन आहेत, हे R&D सेल आहे आमच्याकडे, R&D. पण ते डी फार कमी वेळा असतो. तर दॅट इज माय कन्सर्न. Collaborate, network, innovate, and developing connections. When I did my doctorate, I knew that I needed help of 10 departments, 10-15 laboratories. When now I ask someone to do good quality research, and people come up with so many issues that आमच्याकडे हे इक्विपमेंट नाही, आमच्याकडे ते इक्विपमेंट नाही, हे दिल्लीलाच आहे, IITलाच आहे, आमच्याकडे याचे प्रोफेसर नहीं, हे जर्नलचं सब्सक्रिप्शन नहीं, IEEE 18 लाख का है तो हमारे पास है ही नहीं. 50 कंसर्न्स है, तो वो कंसर्न को टेक केयर करने के लिए यू नीड टू कोलैबोरेट. यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, यू नीड एक्सपर्टीज, you need people, you need expertise, you need journals, you need learning portals ka license, you need those higher end equipments, you need money to pay all these expenses towards travel and all those things and commutation to travel to some other country, other laboratory. दिल्लीला जाऊन एक्सपेरिमेंट करायचं आहे तो पैसा लगेगा, दिल्ली की लैब की परमिशन लगेगी, वो तुम्हारे कोलैबोरेशन में होनी चाहिए. इतनी चीजें हैं. तो एक एस्पेक्ट, एक क्वालिटी रिसर्च करायला आपल्याला अनेक अनेक गोष्टी लागतात आहे, और वो सब कुछ जगह जुळून नहीं आलं ना, तो वो रिसर्च उतना क्वालिटी नहीं हो पाता. एंड दैट इज द वर्थ, दैट इज द मेन. अगर मेरे को रिसर्च करके डेवलपमेंट ही कुछ नहीं हो रही, एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट क्या हुई कि मैं एमटेक था, मैं पीएचडी हो गया, मैं एमएससी था, एमए था, नाउ आई एम अ डॉक्टरेट. ये कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ये आपका क्वालिटी करियर एनहांसमेंट हो गया, ये आपका एजुकेशन एनहांसमेंट हो गया. बट अगर डेवलपमेंट करना है तो उस रिसर्च डोमेन में आपका कुछ सॉलिड कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. उसको बोलते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो रिसर्च हो जाता है, डेवलपमेंट नहीं होती, तो उसको कैसे करना चाहिए. और रिसर्च का भी अभी
इंपॉर्टेंस तभी रहेगा जब वो इनोवेटिव रिसर्च है. Research is research only when it is innovative research. Normal research, nobody will take care of that. So it's innovative research. Education 4.0. अब सब कुछ एजुकेशन इनोवेशन पे आ गया है. तो पीएचडी तो एक्चुअली इट्स अ रिसर्च प्रोग्राम. डॉक्टरेट, गेटिंग डॉक्टरेट डिग्री इटसेल्फ इज अ रिसर्च प्रोग्राम. सो रिसर्च प्रोग्राम में तो इनोवेशन मैंडेटरी है. अदरवाइज भी एजुकेशन में फोर्थ रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी, everybody stress upon, emphasize upon, give is important about reaching out to fourth revolution of education. ते जुन्या काळचं लेक्चर्स मेमोरायझेशन, इंटरनेट एनेबल्ड लर्निंग, एजुकेशन प्रोड्यूसिंग नॉलेज, ये सब नहीं होना. हमको एजुकेशन शुड प्रोड्यूस इनोवेशन, वेदर इट इज स्कूल एजुकेशन, ग्रेजुएशन एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी. पीएचडी में तो मैंडेटरी, क्योंकि वो डिग्री ही रिसर्च की है, वो डिग्री रिसर्च की है. सो वी नीड ऑल इनोवेशन. नाउ ये इनोवेशन तभी हो सकता है if you are doing innovation in some good some good area. But believe me, सेम मोमेंट आपको लगेगा यार इसमें तो बहुत केमिस्ट्री लग रहा, इसमें तो साइकोलॉजी समझ में नहीं आ रही, इसमें तो सर्वे का काम है, इसमें तो मैथमेटिकल मॉडल बना के you have to create a mathematical model, and then it will be substantiate with those data, and then only reliability of this entire research can take place, can be validated, can be vouched for, can be proved. ये तेव्हाच होऊ शकतो. मग मॅथमॅटिकल मॉडलिंग तो मेरे को आता ही नहीं, मैं तो फिजिक्स वाला हूँ, मैं तो इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, मैं तो फार्मसी में हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ. तो यामध्ये कुठेतरी आपल्याला वाटतं की अरे मला तर मॅथमॅटिकल मॉडलिंग येत नाही, मला तर फिजिक्स येत नाही, मला तर केमिकलची केमिस्ट्री समजत नाही. अँड यू विल ऑलवेज नीड, हाँ, इफ यू डायल्यूट योर क्वालिटी ऑफ रिसर्च बाय डिस्कार्डिंग ऑल दीज पीपल, केमिस्ट्री वाले से मेरे को बात नहीं करनी है तो मैं जान दो केमिस्ट्री पोर्शन छोड़ देता, तो आपला रिसर्च हा फारच पुअर क्वालिटी का रहेगा और इनकम्प्लीट रहेगा. इनकम्प्लीट मतलब डिग्री तो मिल जाएंगी, आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया है, सुपरवाइजर्स है आपके, एक एक दो दो को सुपरवाइजर है, डिग्री हो जाएंगी. लेकिन वो डिग्री होने के बाद भी हमको क्वालिटी ऑफ रिसर्च, कंट्रीब्यूशन इनटू दैट डोमेन वो होगा नहीं कभी. वो जब तक नहीं होता तब तक वी कॅनॉट डू एनिथिंग. यू गेटिंग माय पॉईंट. सो रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमध्ये एज्युकेशन घेतानाच, पीएचडी प्लान करतानाच, वी नीड टू अंडरस्टँड द इम्पॉर्टन्स अँड एंडॉर्स अँड ॲक्सेप्ट अँड अडॉप्ट दी टर्मिनॉलॉजी कोलॅबरेट. मला दुसऱ्यांची मदत घ्यायला लाज तर वाटलीच नाही पाहिजे, अभिमान वाटला पाहिजे कि यार ये तो बहुत मस्त है, मेरे को केमिस्ट्री वालों के साथ कोलैबोरेट हो रहा, मेरे को मैथ्स वालों के साथ कोलैबोरेट हो रहा, मेरे को इसके साथ उसके साथ, तो मज़ा आना चाहिए लोगों को. तो वो उसमें जब तक यू आर नॉट हैप्पी, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट अडॉप्टिंग, यू आर नॉट शेयरिंग, यू आर नॉट यूजिंग एक्सपर्टीज एंड कोलॅबरेटिव्ह अँड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, ॲक्सेप्टन्स नाही आहे, तोपर्यंत तुमचा रिसर्च हा पुअर क्वालिटीचा राहणार. पुअर क्वालिटी का R&D रहा तो सिर्फ R रहता है, D रहता ही नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती. और अगर वो नॉन कोलैबोरेटिव है तो वो इनकम्प्लीट फॉर श्योर है. सो वेरी फर्स्ट स्लाइड, माई स्लाइड सेज लर्न टू कोलैबोरेट. यू नीड टू लर्न. यू कैनॉट से कि मैं विचारूंगी मैथ्स वाले के पास प्रोफेसर के पास जाऊंगे एंड ही विल से कि सॉरी आई डोंट हैव टाइम, सॉरी प्रोफेसर आई कैन नॉट हेल्प यू, आई एम बिजी. कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो फ्री में क्यों करेंगे आपके लिए. और आपके अपने दोस्त प्रोफेसर को, आपके कलीग को पैसे दोगे नहीं. इट इज़ विन विन नेगोशिएशन. प्लीज रिमेंबर दैट. लर्न टू कोलैबोरेट, टॉक, डिस्कस एंड प्रेजेंट with the people who are good at things you are not good at. Are you getting my point? Learn to do these things with the people who are good at things you are not good at. म्हणजे मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैं केमिस्ट्री के लैब में जब जाऊँगा ना तो मेरे को हो सकता है बहुत फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री मेरे पुअर है. So then I should not get shy away out of telling that sorry, this chemistry I don't know, this organic formation of this compound I am not getting, can you please explain. You should not shy out, you should not feel bad about, you should be into learning mode if you really want to collaborate. So sharing your expertise with the people who are very different than you. I have collaborated with economics people, I have collaborated with technology people, I have collaborated, being physics professor, I have collaborated with Ayurvedic professors, बैद्यनाथ इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट किया. तो ऐसी ऐसी जगह पे हमारा काम पड़ सकता है और हमको दूसरे का काम पड़ सकता है. Accepting the importance of collaboration is the first step
accepting the importance, accepting the importance of collaboration and intervention of other people is the first step we should understand. Now, so learn to collaborate. If you are a zoology professor, go to physics professor and you will see की मी तर ग्रॅज्युएशनलाच मला फिजिक्स नव्हतं, ग्रॅज्युएटला फिजिक्स बॉटनी झूलॉजी आणि केमिस्ट्री होतं. तो आपका फिजिक्स हमसे कमज़ोर हो सकता है. So but it's good, no? If I don't know something, it's such a good thing because I have a chance to learn new things now. You getting my point? You have a chance to learn new things. That is very important. That is the crux of situation. मला काहीतरी नवीन शिकायला मिळत आहे, हेच फार मोठी गोष्ट आहे. सो दैट इज द पॉइंट. सो लर्न टू कोलैबोरेट, टॉक, डिस्कस, प्रेजेंट. कहीं भी घुसो अपने डिपार्टमेंट. इफ यू हैव फ्री टाइम, गो एंड सिट इन सम अदर डिपार्टमेंट इंस्टेड ऑफ सिटिंग इन युअर ओन डिपार्टमेंट. काहीतरी जा त्यांच्याकडे जाऊन समजा. This slide I think I have shared yesterday, I think, but this is my mission of NEP sensitization among teachers, professors, principals, management, edutech startups, students from various schools, colleges and universities. It's like I have delivered sessions in IIT, VNIT, IIM, LIT, many government engineering colleges, large 40-45 महीने में more than 90 plus universities I have reached out through various such programs. I really thank and congratulate MMTTP असे कोर्सेस करतात आहे जे संध्याकाळी आहे. अब अपना टॉपिक तो रिसर्च ही चालू है. रिसर्च इज समथिंग विच गिव्स यू प्रेस्टीज. रिसर्च अगर अच्छा है तो आपको बहुत सारा मॉनिटरी बेनिफिट भी मिलेगा, क्योंकि रिसर्च के बाद नेक्स्ट आएगा पेटेंट, कॉपीराइट्स. पेटेंट अगर कमर्शियल हो गया तो यू विल स्टार्ट अर्निंग मंथली इनकम आउट ऑफ इट. यू मे डिमांड अ मॉडल ऑफ रॉयल्टी इफ योर प्रोडक्ट इज इन डिमांड, इफ योर पेटेंट इज इन डिमांड. इफ द पेटेंट हैज गॉट नीड फॉर सम इंडस्ट्री, then you can earn lakhs and lakhs rupees per month on the license fee. So it can be commercialized patent, you can license it, you can sell it, you can rent it out. आपके नॉलेज का कन्वर्शन पैसे में करने की ताकत सिर्फ वही रिसर्च में रहेंगी जो किसी की यूजफुल है. तो ऐसा रिसर्च क्यों करना? 5 साल वैसे ही डाल रहे हैं हम लोग, 6-8 साल वैसे ही वेस्ट हो रहे हैं अगर PhD करते करते. तो वाई टू पुट सम एफर्ट्स, 5 years effort into some such thing where we are not earning anything. Then upgradation of qualification, yes, tremendous monetary benefits. Upgradation of qualification, name and fame, yes. आप अगर यूजफुल कोई चीज़ कर रहे तो उसके उस प्रोडक्ट के साथ, उस कंपनी के साथ, उस प्रोसेस के साथ, उस प्रोसीजर के साथ आपका नाम जुड़ रहा है, जिसमें आप फेमस हो रहे हो बहुत अपनी कम्युनिटी में, अपने डोमेन नॉलेज में, अपने फिजिसिस्ट में, अपने हिस्ट्री के प्रोफेसर्स में, अपने फार्मेसी के अपने. You get a lot of opportunities to visit foreign universities and world-class foreign laboratories. You get a lot of opportunities for that. वहाँ जाके कितना सीखने मिलता. हमारी फिजिक्स की लैब और आप कोई अमेरिकन या सिंगापुर या मलेशियन की लैब की जाइए, हमारी फिजिक्स लैब की कॉस्ट रहेगी 5 लाख, उनकी रहती 5 करोड़. अब वो जो 5 लाख और 5 करोड़ का डिफरेंस है, जो लॉजिस्टिक्स है, जो कंफर्ट है, जो हाईटेक इक्विपमेंट्स है, जो AI बेस्ड उसके सॉल्यूशंस इमीडिएट हैंडी प्रोवाइड कर रही है, इतनी चीज़ें जो है ये अपने आप कैसे मिलेंगी? सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड नाउ दैट ये सब अगर मेरे को करना है तो मेरे को फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करना है, तो मेरे को उनके साथ बात करना है, तो मेरे को उनके पास जाके काम करना है. पर वो कैसे करने देंगे? तो उसके लिए वी नीड टू ट्राई अपॉन इट. चांस टू इनोवेट, क्रिएट, डिस्कवर एंड इन्वेंट. यू हैव अ चांस टू इनोवेट, क्रिएट, डिस्कवर एंड इन्वेंट इनटू योर डोमेन नॉलेज. क्या फ़ायदा अगर मैंने MSc फिजिक्स किया है, MSc मैथ्स किया है, MA हिस्ट्री किया है, अगर उसके मेरे को कोई पहचानते ही नहीं है, मैंने उसमें कोई कंट्रीब्यूट ही नहीं किया. जो मेरे को पढ़ाया था 50 साल पहले फिजिक्स, वही मैंने मेरे बच्चों को पढ़ा दिया. उसमें ना फिजिक्स की ग्रोथ हुई, ना मेरी ग्रोथ हुई, ना एजुकेशन की ग्रोथ हुई, ना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ग्रोथ हुई. 50 साल पहले मेरे को न्यूटन्स लॉ, थर्मोडायनेमिक्स लॉ और दुनिया भर का चीज़ें पढ़ाया था फिजिक्स में 50 साल पहले, वही मैं आज पढ़ा रहा हूँ. 2024 में मैं वही पढ़ा रहा हूँ. तो मेरे को आई डोंट हैव एनी चांस टू इनोवेट, क्रिएट, डिस्कवर एंड इन्वेंट. इफ यू डू रिसर्च एंड डेवलपमेंट सीरियसली इनटू योर डोमेन नॉलेज, देन यू हैव अ very good chance to innovate, create, discover and invent. You would have special reputation in the field. You personally feel good and immense satisfaction you can achieve. Chance to oblige many for their career. You have a chance to oblige many for their career because आप उनको गाइड कर रहे हो. वो MTech थे, MSc थे, वो PhD हो गए. मेरे 13 PhD स्टूडेंट अवार्ड हो गए, उसमें 4-5 प्रिंसिपल बन गए. अभी
उनकी सैलरी डबल हो गई, उनको मदद हो गई, उनका नाम हो गया, तो चांस टू oblige many for their career because you have supervised their program. नाउ रिसर्च करने का तरीका ही अगर हमको बदलना है, अप्रोच फॉर डिसाइडिंग रिसर्च इनोवेशन टॉपिक, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड. ट्रेडिशनल वेज टू प्लान पीएचडी, सालों से ना ये तीन ही तरीके हैं जिसमें पीएचडी करने का अप्रोच फाइनलाइज हो जाता है, और उसको मैं बहुत ही ट्रेडिशनल वे बोलता हूँ. ये तीनों हैं, आज भी चलते हैं. बहुत पीएचडी थीसिस गाइड को यही अप्रोच मजा आता है, पर ये है, पर ये मात्र यही ना रहे. मेरा पॉइंट है कि ये है तो है, लेकिन सिर्फ ये है वो गलत है. सो फर्स्ट इज लिटरेचर रिव्यू बेस्ड, मतलब आपके दिमाग में की पॉइंट आ गया है, ये टॉपिक पे काम करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल पे काम करेंगे, मार्केट रिसर्च पे काम करेंगे, बैंक एम्प्लॉयज एट देयर माइंडसेट पे काम करेंगे, कोई फार्मेसी प्रोडक्ट पे काम करेंगे. तो वो वाली चीज का कीवर्ड अपन फाइनल करते हैं एंड देन वी स्टार्ट डूइंग लिटरेचर रिव्यू, राइट. वी स्टार्ट डूइंग लिटरेचर. ये पहला तरीका हो गया, दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, a typical traditional approach in reviewing and deciding the research task. Second है based on offshoot of an executed research. ये क्या होता है कि हम जिस गाइड के पास जाते हैं उसके पास ऑलरेडी 10 पीएचडी अवार्ड हो चुके हैं, वो 10 थीसिस आपको दे देता है. हर एक थीसिस में एक आखिरी पन्ना होता है स्कोप फॉर फ्यूचर वर्क. क्या होता है? स्कोप फॉर फ्यूचर वर्क. सो दैट स्कोप फॉर फ्यूचर वर्क जो लिखा रहता है वो बेस्ड ऑन द, तो उसमें लिखा रहता है तो मैंने तो इतना काम कर लिया है, ये मेरे 5 चैप्टर आपने पढ़ ली, इसमें मेरे को पीएचडी अवार्ड होनी चाहिए, उसने सबमिट कर दिया. लेकिन अगर आपको इसी टॉपिक पे आगे बढ़ना है, एक्स्ट्रापोलेट करना है, और ज़्यादा सैंपल ट्रेक करना है, और ज़्यादा मॉडलिंग करना है, और ज़्यादा डिफरेंट केमिकल्स यूज़ करके इसी को आगे बढ़ाना है, इसकी और टेस्टिंग करना है, तो बेस्ड ऑन ऑफशूट यू कैन डू फॉलोइंग थिंग्स. दैट इज 1 पेज, जनरली 1 or 2 पेज चैप्टर इन एवरी थीसिस, which is like scope for future work. So what you do is you find out your own PhD topic out of that scope for future work. So उसको मैं बोलता हूँ based on offshoot of executed. There exists an executed research under your own guide or somebody else also, but they have done some substantial work in that field of domain. Now you only are thinking about how can I enhance, how can I extrapolate, how can I generalize, how can I find out the reliability that it may be applicable to every system equally, of an equal status. So that is the point where we are, we think of that it is a second type of this thing. It's a second type of this thing. So what is that? Based on offshoot of executed research. किसी ने कर लिया, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ. Third, simulation based, mathematical modeling based, statistical modeling based, which can be done at home, sitting with the help of some software, some laptop. आप अपने लैपटॉप में बैठ गए और आपने काम चालू कर दिया, और उसी में आपका घर बैठे आपने कोई एग्जीक्यूटेड डॉक्टरेट पीएचडी है, वो चाहे हिस्ट्री की रहे, ज्योग्राफी की रहे, देयर आर कॉन्स्टेंट्स एंड देयर आर दिस थिंग, व्हाट कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स. If you can create a set of constants, you can create a set of this thing, variables, match it, इक्वेशन क्रिएट करो, मैथमेटिकल इक्वेशन करने के बाद उसका मॉडल बनता है, मॉडल बनने के बाद उसको स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाओ, उसका मैथमेटिकल मॉडल बनाओ, उसको ANN कंट्रोलर तक लेके जाओ. You do all that thing, give treatment and find out the reliability of the solution which you have provided for the PhD problem statement जो आपका है, उसके लिए जो आपने solution दिया उसकी reliability हम generalize कर रहे हैं. ये ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो इसमें आपको कोई लैब में जाने की जरूरत नहीं. इट इज ऑल सॉफ्टवेयर बेस्ड. सो थर्ड कैटेगरी ऑफ डूइंग पीएचडी इज सॉफ्टवेयर बेस्ड, सिमुलेशन बेस्ड, मॉडल बेस्ड, स्टैटिस्टिकल मॉडल बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड. ये वाला भी एक और कल्चर है अभी जिसमें ये सब मिल सकता है. गेटिंग माय पॉइंट. तो हा तिसरा झाला. पण आता हे तिन्हीला मी काय नाव दिलं आहे, यू कॅन सी माय टायटल, इट्स हेडिंग. आय एम रिक्वेस्टिंग अगेन, आय लेट मी ओपन the chat box till 5 o'clock. Chat box is open. I am putting hello. Please write down your own opinions. I want your opinion about R&D in this. I have like 3 traditional ways. We have discussed 3 traditional ways, which I don't endorse. हो रहा है, किया तो भी हरकत नहीं, but I want your all opinion about these 3 traditional ways, and then you can take screenshot of that and then discuss about it. And then the second important thing is I want to suggest 6
new innovative approaches. मतलब ट्रेडिशनल 3 है, ठीक है ना, पर वो उसके अलावा कुछ तो भी नया करो जो सबके काम में आए, जो इंडस्ट्री के काम में आए, जो सोसाइटी के काम में आए, जो अपलिफ्टमेंट में काम में आए, जो सोसाइटी 5.0 ले जाने के लिए जो काम में आए, वो वाला सब कुछ जो है it happens. So I'm requesting all of you to start using chat. Write down your opinion about first 3 traditional ways, and I want your opinion on my 6 new innovative approaches now which I am showing it. These are 3 traditional ways, and the next is I want to propose. I want to propose that if you really are serious about research and development, if you're really serious about your innovation which can be patented, innovation which can be not only patented but commercialized, not only commercialized but you have started earning a royalty on that, not only earning royalty on that but you are enjoying a startup out of your own patent and company and you are earning lakhs of rupees per month. ये सब होने के लिए आपको फंडामेंटली ये जो 3 ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें से बाहर निकल के यू हैव टू यूज दिस 6 न्यू अप्रोचेस. काम यहाँ पे भी 4 साल करना है, वहाँ पे भी 4 साल करना है, पर यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ, ये न्यू वेज को बोलता हूँ रीचिंग द अनरीच्ड. वो काम करो जो किसी ने नहीं किया. और रीचिंग द अनरीच्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज जैसा क्या करना है, पहली कैटेगरी क्या है, यूजफुल टू इंडस्ट्री. Go to industry, discuss, do field study around in and around the industry and find out कि उसमें उनको अड़चन कहाँ पे आ रही है, what are the hurdles, what are the difficulties, what are the problems, what all stopping their benefits, their profits, their constraints of machines, their old machines, their old technologies, their old methodologies, processes and procedures of analyzing and interpreting the data. Are they using data science or not? Are they having a modeling system or not? I mean, there can be 100 problems industry face daily. There can be waste management treatment problem. पोल्यूशन कंट्रोल वाले रोज आन के उनको तकलीफ दे रहे. हजारों टाइप के प्रॉब्लम उनके पास है, और सोल्यूशन ढूंढने के लिए जो स्टाफ लगता वो उनके पास नहीं है. तो वो चलाते रहते. व्हाट दे डू इज चलाओ चलाओ आगे बढ़ाओ. बट इफ अ थर्ड पार्टी इंटरवीन्स, आपके जैसी मेरे जैसी, कि सर छोड़ो ना, मैं आपका ये 2 प्रॉब्लम बताओ, मैं करके देता हूँ सॉल्व. मेरे पास केमिकल के प्रोफेसर है, मेरे पास फिजिक्स के है, मैथ्स के है, मैकेनिकल के, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, कंप्यूटर साइंस के है. सर मैं AI बेस्ड सोल्यूशन बना देता, सर मैं IoT किट बना देता जिसमें आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा. इंडस्ट्री की जो कोई भी इंडस्ट्री जाइए, आप रिलायंस भी जाओगे तो वहाँ 10 प्रॉब्लम है. कितना भी ऑटोमेशन है कि इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है. टैप दोज प्रॉब्लम्स immediately and find out what you can do. If you can do this, amazing. तो प्रॉब्लम PhD प्रॉब्लम, मतलब वो जो प्रॉब्लम रहेगा हो सकता है उसमें 3 PhD, वो जो प्रॉब्लम होगा उसमें हो सकता है कि 3 PhD हो जाए. तो 3 लोग मिलकर PhD करो तो आपका कोलैबोरेटिव वेंचर हो जाएगा. एक PhD मैकेनिकल में हो जाएंगी, एक PhD केमिस्ट्री में हो जाएंगी, और एक PhD कहीं और हो जाएंगी. सो इफ वी कैन डू दिस, दिस इज द ट्रू थिंग विच एवरीवन कैन अंडरस्टैंड. सो सजेस्टेड न्यू वेज में से सबसे पहला है कि गो टू अ नेबरिंग इंडस्ट्री. Go to your neighboring industry, see to it that you are discussing with them, फील्ड स्टडी कर रहे, उनके सिस्टम पढ़ रहे, उनके प्रोसीजर, मेथड्स, प्रोसेसेस, उनका प्रोडक्शन लाइन, उनका क्वालिटी टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, उनका QIP, उनका क्वालिटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ये क्वालिटी कंट्रोल सब कुछ उनका पढ़ के आइए. अलाउ करते वो लोग, अगर हम एक्सपर्ट्स हैं तो, और वो अलाउ करके वहाँ पे जाके आप देख के आइए, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा जो आपके लिए आपकी 4 PhD प्रॉब्लम के बराबर की सिस्टम रहेगी. अब अगर आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगले 3 साल में निकाल दिया ना, और वो निकालोगे ही ना, आप तो उस सब्जेक्ट के पोस्ट ग्रेजुएट हो, मास्टर हो, आपको एक्सपीरियंस है, टीचिंग एक्सपीरियंस है, आपके पास सुपरवाइजर है, आपके पास बाकी सुपरवाइजर्स है, ये सब रहेगा, तो आप क्यों नहीं करोगे? करोगे ना. तो अगर आप कर रहे हो, अगर आप ये सब कर रहे हो, तो सोल्यूशन पे PhD तो आराम से मिल जाएंगे. रिसर्च पेपर की क्या बात है, SCI नहीं जमता मेरा और UGC केयर में डालता, ये वाला एकेडमिक गरीबी दूर हो जाएगी हमारी, और हमारे पास इतना मैटर रहेगा कि हम कॉपीराइट्स हमारे रहेंगे, हमारे पेपर्स SCI जर्नल में रहेंगे, और हमारे पास एक
ऐसा बेहतरीन पेटेंट रहेगा जो मेरा ब्रेड एंड बटर, मेरा इनकम डबल कर देगा। अगर ये सब कुछ हो रहा है ना, तो ये हो सकता है, तभी हो सकता है कि जब आप कोई इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व करो। और बहुत सिंपल सिंपल प्रोजेक्ट्स आते हैं, मैंने किए बहुत सारे, मैं तो घूमते रहता हूँ इंडस्ट्री। बहुत छोटे छोटे प्रॉब्लम मिलते हैं जिसपे आप आराम से 3 साल लगते हैं और पीएचडी हो जाता। वो अगर हम कर रहे हैं ना, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यूजफुल टू सोसाइटी। अब सोसाइटी मतलब कौन? आपका खुद का कॉलेज, आपके आजू बाजू का एनवायरनमेंट, आपका घर, आपकी गली, आपकी फ्लैट सिस्टम, आपका कॉलेज, आपकी स्कूल, आपका नेबरहुड। वहाँ पे 50 प्रॉब्लम्स हैं। फिर मीट द फार्मर्स, द टेक्निकल टेक्निशियन्स, द विलेजेस, द स्कूल्स, कॉलेजेस, एनजीओज. या सगळ्यांसाठी एनजीओज जे काम करतात त्यांच्या जो प्रचंड प्रॉब्लेम आहे, त्यांना उससे जाऊन भेटा. I take NGOs meet every year, and they talk about so many things, and then it's such a wonderful thing that अरे वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे, राइट? सो वो वाला सारा काम हम कर रहे हैं तो हमने करना चाहिए, राइट? तो अगर वो कर रहे हैं हम लोग सब कुछ, तो वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड दैट यस, अब वो प्रॉब्लम 3-4 साल में सॉल्व हो जाएगा। पर एक तैयारी रखना पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन तो करना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई फार्मर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो आपका एग्रोटेक का नॉलेज तो आपके पास नहीं है। तो एग्रोटेक के लिए आपको बीएससी एग्रीकल्चर वाले एखाद्या प्रोफेसरशी भेटून उससे आपको टाइप करना पड़ेगा। कुछ डिफ़िकल्टीज आपकी पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में जाके सॉल्व हो जाएंगी। कुछ उनके साथ पेपर हो सकता, कुछ उनके साथ कोलैबोरेशन हो सकता, बहुत चीज़ें हो सकती। पर थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा कि भैया मेरे को ये नहीं आता, आई हैव टू वन काउंट। इफ़ यू कैन डू दिस, यूजफुल टू सोसाइटी बिकम्स योर सेकंड अप्रोच। फर्स्ट इज यूजफुल टू इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जाइए, डिस्कस करिए। मैं तो जाते रहता हूँ, मैं अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा गया, इतने प्रॉब्लम थे उनके पास। बोले यार हमारा ये पेंट वेस्टेज है, उसको पोल्यूशन कंट्रोल वाले बोल रहे तकलीफ देते, ये हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट का इशू है, ये हमारी हायरार्की की इशू है, ये हमारी मैनेजमेंट इश्यूज है, ये हमारी लीडरशिप और टीम बिल्डिंग में इश्यूज है। मतलब आप जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करना चाहते हो, चाहे मैनेजमेंट, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, जिसमें भी करना चाहते हो उसमें आपको प्रॉब्लम्स है। पर वो लोग सॉल्व क्यों नहीं कर रहे फिर? क्योंकि उनके पास ये एकेडमिक सपोर्ट ही नहीं है और वो काम चला रहे। उनके प्रॉफिट्स के लिए वो कंपनी बंद नहीं कर सकते, वो एक दिन का प्रोडक्शन बंद नहीं कर सकते, उनका कन्वेयर बेल्ट काम नहीं कर रहा तो रिप्लेस कर डालते, पर रिपेयर नहीं करेंगे। अगर हाउ टू रिपेयर सच कन्वेयर बेल्ट, नॉन कॉन्टैक्ट टाइम उसका मॉनिटरिंग चला के अगर हमने उसको सोल्यूशन दे दिया, 2 पीएचडी हो जाएंगे। और 2 पीएचडी होने के बाद भी आपको उसका रॉयल्टी मिलते रहेगा, आपका पेटेंट कमर्शियलाइज हो जाएगा, ये सब हो सकता है। सो सेकंड केस इज यूजफुल टू सोसाइटी। चलो अब ये दोनों चीज हम नहीं कर पा रहे, तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज, सिंपल वन इज, एक्सप्लोर गवर्नमेंट स्कीम्स टू डेवलप इंडिया। स्मार्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, उसके बाद कौशल विकास योजना, इतनी सारी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जिसमें करोड़ों रुपए का फंडिंग है। तो बस वो वाली स्कीम टैप करो जिसमें पैसा है, वो वाली स्कीम टैप करो जो डायरेक्ट इंडस्ट्री को बेनिफिट होने वाला है। सो ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स हजारों है, वो गवर्नमेंट स्कीम को ढूंढो, सर्फ करो, गूगल करो, वहाँ जाओ तो वहाँ पीएचडी जैसे स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम आपके फील्ड का मिल जाएगा आपका। और इनके सबके सेक्टर्स है अभी, ऑल इंडस्ट्री काउंसिल्स हैव देयर सेपरेट सेक्टर्स। लाइक उनका रबर एंड प्लास्टिक सेक्टर है, उनका ऑटोमोबाइल सेक्टर है, सारे ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री की प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स वहाँ आ जाती है। मारुति वाले को कुछ प्रॉब्लम है, फोक्सवैगन वाले को कुछ प्रॉब्लम है, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, आउडी वालों को कुछ प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बना के प्रॉपर ये लोग के पास, इनके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स है ना उनके पास है, पूरे लगे हुए। हमको बस दिल्ली जाना है, इनके इंडस्ट्रियल सेक्टर के पास मिलना है, तो उनके पास लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम इज रेडी। तो इसको बोलते हैं एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स टू डेवलप। मतलब ये वी आर ओनली टॉकिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट एन अप्रोच फॉर डिसाइडिंग रिसर्च एंड इनोवेशन टास्क। मेरे को वो टास्क ही फिक्स करना है। मेरे को जब तक मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं कर कैसे रहा हूँ, तो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। तर मला त्यांच्याशी भेटल्याशिवाय, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में काम नहीं करता, हो सकता most of the teachers have never worked at all for these. So how to do that?
तो मेरे को गवर्नमेंट स्कीम पढ़नी पड़ेंगी, या तो वेबसाइट पे जाइए या तो दिल्ली के उनके इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऑफिस में जाइए, एंड यू विल फाइंड अमेजिंग डॉक्यूमेंट्स विच वी कैन टेक इट अप. तो थर्ड इशू इज एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स. फोर्थ, टॉपिक्स ऑफ वेरियस हैकाथॉन्स लाइक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. अगर आप ये टॉपिक आपको जम नहीं रहा, कुछ तो भी जबरदस्ती पुराने थीसिस ढूंढ के कॉइन कर लेना टॉपिक, और फिर इसमें उसमें जाके फंस जाने का, और फिर पता चलता वो किसी को जरूरत नहीं. वो थीसिस हमने जो लिखा है वो किसी के ही काम का नहीं आज तक. तो ऐसी जगह पे क्या काम? जो थीसिस हमने बनाया वो हम खुद ही नहीं पढ़ रहे. कितने लोग बोलते कि मेरा थीसिस मैंने जिस दिन पीएचडी अवार्ड हो गई उस दिन के बाद मैंने कभी देखा ही नहीं. तो ऐसा न देखे वाली चीज में क्या फायदा, राइट? सो सी टू इट दैट कैन वी डू समथिंग. और इनके पास इतनी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की अगर आप लिस्ट देखोगे ना, हर साल एआईसीटी पूरा जनरेट करता है. वो पूरी इंडस्ट्री, जैसे पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम एक साथ, पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स एक साथ. उसमें मैनेजमेंट रहता है, उसमें साइकोलॉजी रहता है, उसमें केमिकल, बायोटेक, केमिस्ट्री, एआई, डेटा साइंस, सारे सब्जेक्ट है उसमें. पर उसके सॉल्यूशंस मल्टी डिसिप्लिनरी रहते, क्योंकि एकदम सिंगल सॉल्यूशन रहता था तो वो खुद ही सॉल्व कर लेते थे. तो वो नहीं होते हुए हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि हाँ, ये प्रॉब्लम मेजरली मेरा केमिस्ट्री एमएससी है, मेजरली मेरा केमिस्ट्री में हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा मेजरली मेरा ये प्रॉब्लम केमिस्ट्री में आ रहा है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन मेरे को लेना है वो मेरे को फिजिक्स की हेल्प लेके लेना है. बस यही मदद होना चाहिए, और यही सही तरीके का रिसर्च भी होगा. सो डियर टीचर्स, एक्सप्लोर दीज गवर्नमेंट स्कीम्स, स्टार्ट डिस्कसिंग, शेयरिंग, गोइंग ऑन सर्फिंग दीज वेरियस हैकाथॉन थीम्स. ईच हैकाथॉन थीम का एक सब थीम होता है. इन दैट सब थीम यू कैन गेट लॉट ऑफ पीएचडी टॉपिक्स. वो गरज है यार, वो टॉपिक है जिसके लिए इंडस्ट्री का लॉसेस हो रहा है, जिसके लिए सोसाइटी अब डिग्रेडेड है, जिसके लिए हम अपलिफ्ट नहीं हो रही हमारी सोसाइटी. ये ऐसी सब चीज़ें हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर रहे? अगर हम ये नहीं कर रहे तो ये हमारा प्रॉब्लम है ना. तो करो. तो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में बच्चे कर रहे हैं यार. बच्चों से तो बच्चा कौन है? ग्रेजुएशन का है. हम लोग पीएचडी लेवल के हैं, तो हमारे को इनसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. तो वी वांट टू क्रिएट ऑल दीज थिंग्स एंड देन कॉइन द रिसर्च टास्क. तो वो इतना मज़ा आएगा, आई टेल यू, यू कैन नॉट बिलीव इट. एक्सपर्ट बोलेगा कि कुछ जरूरत ही नहीं देखने की, यू नो. तो ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम कोई ना कोई वो पुराने ट्रेडिशनल इसमें फंस जाते, फिर ऐसा ऐसा टॉपिक लेते जो होते हो नहीं रहा हमारे से, और वो किसी के काम का भी नहीं. तो किसी के काम का नहीं ऐसा टॉपिक ढूंढना नहीं. नाउ, सो फर्स्ट इज यूजफुल टू इंडस्ट्री, सेकंड इज यूजफुल टू सोसाइटी, थर्ड इज एक्सप्लोरिंग गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया. वो सब उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स है. फोर्थ इज टॉपिक्स ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन. एंड फिफ्थ उससे भी आसान है, एनजीओस के पास जाइए. एनजीओस के पास इतने सारे वो मिलेंगे आपको प्रॉब्लम्स. सो सिविल के प्रॉब्लम है उनके पास, साइकोलॉजी के प्रॉब्लम है उनके पास, मेडिकल के प्रॉब्लम है, नर्सिंग के प्रॉब्लम है, आयुर्वेद के प्रॉब्लम है, मेडिसिन के प्रॉब्लम है. एनजीओस के पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज के प्रॉब्लम है, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स है. गो एंड मीट दीज एनजीओस. नागपुर में कम से कम 100 अच्छे एनजीओस है वर्किंग. गो match your interest of your domain knowledge and your post graduation degree and start working on it. Your guide may not have interest in this, he will be more happy that yes you can do that. And last one is again very important, जो ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने सब ट्राई किया हुआ है. आई हैव ट्राइड ऑल दिस थिंग्स सम और अदर वे, एटलीस्ट एक्सप्लोर किया. आपको बताने के पहले मैंने खुद एक्सप्लोर किया है. दिल्ली गया हूँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर में मेरे 2 बार सेशंस हुए थे. कौन सा प्लास्टिक एंड रबर फैक्ट्री का जो इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ मैं गया था, वहाँ सेशन लिया है मैंने उनके इंडस्ट्री पीपल के लिए. देखा मुझे क्या बढ़िया प्रॉब्लम्स रेडीमेड है उनके पास, बस आपको काम करना है. तो कोई तो भी तो काम करना ही है ना. ये काम करो या वो काम करो, तो वो काम करना है. और लास्ट 6, ये और उससे बेहतर प्रोडक्ट है, अप्रोच है. वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट अप्रोच फॉर फाइनलाइजिंग द रिसर्च टास्क, द इनोवेशन टास्क.
दी R&D टास्क, दी PhD प्रॉब्लम स्टेटमेंट टास्क, हम उसको डिजाइन करने की कोशिश करें अलग तरीके से. लास्ट एंड सिक्स्थ ऑप्शन विच है, देयर कैन बी 25 मोर. मेरे को ये 6 एकदम बेस्ट लगे थे जो मेरे दिमाग में है, जो मैंने कभी ट्राई किए. सो आई एम प्रपोजिंग यू दिस. सो सिक्स्थ वन इज CSR एक्टिविटीज. All big multinationals have crores and crores of rupees, million dollars of rupees for CSR, corporate social responsibility activities. उसमें कहीं अगर आपका प्रॉब्लम फंसता है, कॉमर्स वालों का है, टीचिंग मेथोडोलॉजी का है, बीएड वालों का है, बहुत प्रॉब्लम्स है. विप्रो ने करोड़ों रुपए 10 साल तक मिशन 10X के नाम पे करोड़ों रुपए टीचर्स ट्रेनिंग पे डाले. अगर आपका उससे कोई टॉपिक सूटेबल रहता था, आर्ट्स वाला रहता था, बीएड एमएड का रहता था, तो आपको पूरा पैसा विप्रो से मिल जाता था. आपने स्टडी करके विप्रो को सबमिट किया रहता, आपका वाइट पेपर भी विप्रो के साथ शेयर हो गया रहता, क्या क्या नहीं मिला रहता. ऐसे कई CSR वो है फंड्स है जो खत्म नहीं हो रहे. वो फंड जिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए ईयरमार्क्ड है वो सोचिए और उस पर काम करना शुरू कर दिए. तो ये 6 एक्टिविटी आई रियली वांट टू प्रमोट, एंड आई एम अगेन आस्किंग ऑल ऑफ यू व्हाट आई एम आस्किंग. एक बार आप लोग अगेन स्टार्ट राइटिंग. राजेश्री गजगाटे मैडम हैज व्हाट कैन बी इनोवेटिव वेज इन रिसर्च ऑफ, I couldn't get research of literature topics. You mean to literature survey you are talking about, or literature means English, Marathi literature, English literature, Hindi literature? Are you about that? और Yes, English literature. इंग्लिश लिटरेचर, हाँ हाँ हाँ. तो उसमें तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको ना. अभी कितनी सारी PhD थीसिस में यानी ऑल जो करंट ट्रेंड्स है, अगर आप वेब सीरीज को पकड़ रहे हो तो आपको स्टोरी राइटिंग मिल जाएगी, आपको रिसर्च पैनल मिल जाएगा. कितने लोग, अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे एक अच्छे थोड़े पहचान के दोस्त टाइप है, उदय कुलकर्णी सर, उनकी मैं किताब पढ़ रहा हूँ. आई एम लाइक सुपर हैप्पी. वो है पेशे से डॉक्टर, लेकिन उनको हिस्ट्री के बुक्स राइटिंग में उनको बहुत इंटरेस्ट है. तो उनको हिस्ट्री के बुक राइटिंग में इंटरेस्ट जो है, तो वो ये अभी भी वो उसी में काम कर रहे हैं. अभी मैं देखो अभी पढ़ ही रहा हूँ, मैं कैन शो यू दैट बुक. ये नागपुर में 2-3 बार आए. देखो ये माधवराव पेशवा पे लिख रहे. इसमें बहुत सारा फंडिंग मिल जाता है. इसमें ऐसा ऐसा रिसर्च करो जो बहुत सारी, ये जे स्कूल ऑफ आर्ट में कुछ रिसर्च का एरिया लगा हुआ है जिसमें फंडिंग आया हुआ है. बहुत सारी लाइब्रेरीज है जिसमें स्पेसिफिक एरिया में काम करना है. तो अभी मैं ये 600 पन्ने का किताब है. अभी ये टाइम मेरे को थोड़ा थोड़ा बीच में टेस्ट चेंज के लिए मैं कुछ तो भी नया पढ़ते रहता हूँ. हिस्ट्री पढ़ता हूँ, लिटरेचर पढ़ता हूँ. अभी मेरे पास अभी करंट मैंने एक प्रोजेक्ट पकड़ा है. तो देखो ये मैंने अभी यूनिवर्सिटी प्रेस का साइबर सिक्योरिटी का बुक चालू किया पढ़ना. हो गया आधे से ज़्यादा पढ़ना. तो मेरे टेबल पे व्हेनेवर यू आर इन नागपुर, यू आर ऑल आर वेलकम टू माय ऑफिस. यू विल फाइंड अ वेरी डिफरेंट बुक्स. क्योंकि टेस्ट चेंज होता और पता चलता है यार इनके साथ तो मैं काम कर सकता हूँ. साइबर सिक्योरिटी और फिजिक्स मिलकर एक टॉपिक निकल जाएगा, उसमें मेरा एक PhD हो जाएगा. मैंने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में मेरा एक PhD को काम कराने दिया था. एक को इसरो का नागपुर में जो ब्रांच है, इट इज़ व्हाट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और स्टेट सेंटर दोनों है. महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के 2 मेजर ऑफिसेस नागपुर में. तो वहाँ का एक साइंटिस्ट को मेरे अंडर काम करना था. वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. इट वॉज सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. हमारे 2-3 पेपर भी हुए. फाइनली गॉट प्रमोटेड टू बैंगलोर. तो PhD भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन काम सही हो गया ना हमारा. रिसर्च होना इंपॉर्टेंट है. सो वैसा लिटरेचर में भी, लिटरेचर में मेरी मास्टरी नहीं है, बट लिटरेचर में भी यू विल फाइंड दैट पीपल फ्रॉम पुणे, पीपल फ्रॉम फर्ग्यूसन, पीपल फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, प्लीज कनेक्ट टू दीज वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़. इनको बस अपॉइंटमेंट लिए मिले, इनको इतना खुशी होती कि इनको मदद कोई मांग रहा है ना. जैसा मेरे को कोई मदद मांगता ना, मेरे को दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशी कब होती है, जब मेरे से कोई मदद मांगता है. तो चाहे वो किसी भी चीज़ की हो, गाइडेंस हो, मेंटोरिंग हो, कभी पैसे की भी हो, वो कुछ भी हो तो हो सकता है. प्लीज़ कैन यू सजेस्ट सम टॉपिक्स फॉर संस्कृत. संस्कृत मैडम अभी सबसे हॉट संस्कृत का जो मार्केट में टॉपिक है वो है कोडिंग. आपका संस्कृत नॉलेज जर तुम्हाला वेद, उपनिषद आणि रामायण महाभारतातल्या काही युक्ती आणि ऋग्वेदातल्या काही श्लोक हे जर सगळं तुम्हाला पाठ असेल ना समृद्धी मॅडम,
तो उसमें मेरे को क्या लगता कि आज के तारीख में आपको बेस्ट कोलॅबरेशन हो सकता है IIT, VNIT संस्कृतवर काम करणारे खूप लोक आहे. तो क्या हो जाता, संस्कृत जब तक संस्कृत वालों के साथ काम हो रहा है ना, त्याचं महत्व फक्त संस्कृतलाच कळणार आहे. द मोमेंट यू कम आउट ऑफ संस्कृत अँड कम्पेअर इट विथ फ्रेंच, कम आउट ऑफ संस्कृत एंड कंपेयर इट विथ मलयालम लैंग्वेज, और मलयालम साहित्य और संस्कृत साहित्य का कोलैबोरेशन कराओ, त्यांना ही आवड़ता, उनको संस्कृत बहुत मजा आता. तो तब क्या हो जाता, द मोमेंट यू कोलैबोरेट, देखो मेरा सेशन का इंपॉर्टेंस ही कोलैबोरेशन है. आज VNIT, IIT मद्रास, IIT चेन्नई में 50 प्रोफेसर्स आर वर्किंग ऑन संस्कृत फंडामेंटल वेद उपनिषद लिटरेचर टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रूव एंड टू लर्न दी फंडामेंटल. आज पायथन का जो कोडिंग है, जो C++ का कोडिंग है, जो पायथागोरस थेरम, हे सगळं आपल्या संस्कृतमध्ये कुठे ना कुठे सुभाषितांमध्ये, सुप्तांमध्ये, ऋचा, श्रुती ह्या सगळ्या त्याच्यात ठेवलेल्या आहेत. आम्हाला त्या वाचता नाही आल्या आणि आम्हाला त्या कळल्या नाही. इफ यू कॅन कोलॅबरेट संस्कृत पीपल विथ IT, विथ CSC, विथ प्रोग्रामर, विथ कोडर्स. संस्कृतवर प्रचंड रिसर्च इंजिनिअरिंग कॉलेज में चालला आहे, मणिपालला चालला आहे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाले संस्कृत पढ़ रहे, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में संस्कृत जबरदस्त पढ़ रहे. इफ यू कॅन कोलॅबरेट, सी हार्वर्ड में किती चांगला प्रोफेसर संस्कृत शिकत असला पण त्याच्यापेक्षा तुमचं संस्कृत जास्त मजबूत राहू शकतं, क्योंकि आप बचपन से मराठी हो, आप बचपन से नागपुर में इंडिया में रहे हो, तुम्हाला ॲक्सेस संस्कृत वाङ्मयाला खूप सारा है, तुम्हारी संस्कृत की लाइब्रेरीज है, यू नो. तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि माझ्या संस्कृतचं महत्व कुठे खूप है. देखो PhD प्रॉब्लम में ये इतने सारे प्रॉब्लम बताइए, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसका उनको इंपॉर्टेंस है ना. मैं कुछ भी चीज़ करूँ जिसका इंपॉर्टेंस ही नहीं, तो तुम्हाला कोणी विचारणार नाही. तो आप इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्व भी करना चालू करो, और फेल भी हो गए ना. मेरे साथ हुआ ना, मैंने 2-3 इंडस्ट्री प्रॉब्लम लिए और फेल भी हो गए, फिर भी उन्होंने मेरे को पैसा दिया कि नहीं सर आपने कोशिश अच्छी की, हमको डायरेक्शन मिल गई, हमारा काम हो गया, आपने अच्छा सजेशन किया, आपके हमने रेम्युनरेशन इतना दे रहे. म्हणजे काम फेल झालं ना तरी पैसाही मिळू शकतो, आपल्यालाही शिकायला मिळतं आणि त्यांनाही शिकायला मिळतं. सेम इज विथ संस्कृत, सेम इज विथ इंग्लिश लिटरेचर. हमको उनका कोलॅब देखना पड़ेगा. अँड देन इफ यू कॅन सी, अमेझिंग काम चालू आहे. आमचे नागपूरचे वर्णेकर सर, श्रीबा वर्णेकर तर संस्कृतचे पंडित होते, आणि त्यांचा मुलगा, ही डीड ऑल डॉक्टरेट्स, ही गायडेड डॉक्टर, त्यांचं स्वतःचं PhD पण संस्कृतवर होतं, पण कोडिंगमध्ये, प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, कोडिंग टेक्निक्स, फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स, हे सगळं संस्कृतमध्ये खूप सुंदर इझी लिहिलेलं आहे. 50 पानांचा कोड आहे ना कम्प्युटर का, तो 3 श्लोकात पूर्ण होतो. काय चमत्कारिक कोडिंग नॉलेज असेल त्या काळात, प्रोग्रामिंग नॉलेज असेल, अंडरस्टँडिंग असेल मॅथमॅटिक्सचं, चमत्कार आहे, आपण कल्पना नाही करू शकत. पण ते श्लोक अर्थ समजायला इंजिनियर्सला कळतच नाही, सॉफ्टवेअर इंजिनियर्सला मुळीच कळत नाही. मग इफ यू कॅन कोलॅबरेट विथ सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स, अमेझिंग अपॉर्च्युनिटीज आर देअर. मल्याळमशी त्याचं टायअप काय आहे, संस्कृत आणि फ्रेंचमध्ये लोक कनेक्शन लावतात आहे. काहीतरी नवीन आणि युजफुल शोधलं ना तर लोक वाटेल तेवढी मदत करायला तयार आहे, वाटेल तेवढा पैसा द्यायला तयार आहे. नया होण्याची. माझ्या आधी ज्या 10 मुलांनी PhD केलं माझ्या सरांकडे, तेच जर मी करतोय मग विसरा, मग काही फायदा नहीं. वो काम है. तो लिटरेचर में अगर आप वेब सीरीज में जा रहे हो, उसका कोई नॉवेल के जो पब्लिशर्स है उनसे पूछो कि आजकल मिक्स मतलब रोमांटिक वर्सेस फिक्शन में क्या आ रहा है, नॉन फिक्शन में क्या ट्रेडिशन आ रहा है, उसका सर्वे करो. दिल्लीमध्ये हजारों पब्लिशर बसलेले आहेत इंग्लिश लिटरेचरचे, उनसे समझ लो उनका बिक्री कैसा होता, उन्हीं बुक्स को 5 स्टार स्टेटस फ्लिपकार्ट आणि अमेझॉनवर कसं मिळतं, मग त्याचा स्टडी करा. कुछ तो अल्गोरिदम क्रिएट करो उसमें. काहीतरी असं करावं लागेल की लिटरेचरचा इम्पॅक्ट मार्केट फोर्सेसवर काय होतो आहे, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर वर्सेस ओल्ड लिटरेचर का कंपैरिजन करके कुछ तो ऐसा करो जिसमें पैसा है. मी आज शेक्सपियरचं सगळं खूप कथन केलं. ज्ञानेश्वरांवर मी ज्ञानेश्वरांच्या हजारो लोकांनी PhD केली, ज्ञानेश्वरीवर केली, त्यांच्या याच्यावर केली, ठीक आहे, पण त्याच्यात खूप सारा तुम्हाला मिळेल. तो ऐसे बहुत अपॉर्चुनिटीज जहाँ किसी को गरज होना चाहिए, बस आप वो काम करो जिसकी गरज किसी को तो भी है. हार्वर्डच्या प्रोफेसरला गरज आहे यार कोणती संस्कृत अच्छा समजाने वाला होणं. पुढे सायन्सचे प्रोफेसर आहे, ते म्हणतात यार कोणी संस्कृत नीट समजावून सांगा, शब्दशः अर्थ, गर्भितार्थ, बिटवीन द लाईन्स अँड बिटवीन, त्याच्या मागचा गर्भितार्थ काय तो समजावून सांगा कोणतरी. संस्कृतचा मास्टर पाहिजे, त्यांना हवे आहे. तो उन लोगों से जुड़ो तो तुम्हारा इंपॉर्टेंस बढ़ेगा.
संस्कृतचंही महत्त्व वाढतं, कम्प्युटर सायन्सचंही महत्त्व वाढतं. थँक्यू सो मच राजेश्री मॅडम अँड समृद्धी मॅडम फॉर पुटिंग ऑन क्वेश्चन्स. थँक यू सर. व्हेरी हॅपी यू आर थँक पुटिंग यू इन सर. क्वेश्चन. येस येस येस. कभी मुझे ऐसा कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि संस्कृत के साथ मैंने सायन्स का थोडा कोलॅबोरेशन देखा था की कुछ टॉपिक्स ऐसे म्हणजे साध्या पण गोष्टी असतात ना ज्याच्या मागे अध्यात्म पण आहे आणि आपलं सायन्स आहे. सायंटिफिक रिझन पण आहे. हो हो हो. म्हणजे आपले होणारे भारतीय सण सुद्धा. हम्म. पण मी म्हणजे इथपर्यंत रीचच नव्हता झाला की सायन्स संस्कृत आणि कोडिंग. सो सर तुम्ही एक नवीन काहीतरी नाही डोक्याला चालना झाली सर आज. नाही नाही, प्रचंड आहे मॅडम. थँक्यू तुम्ही सर. विनयटीत जा, तुम्ही IIT बॉम्बे आणि नागपूरचे वर्णेकर सर त्याचे पायनियर आहेत. आणि आता तर इतके लोक आहेत की जे, आणि हा आपल्यापेक्षा इंडियापेक्षा संस्कृत जास्त चांगलं युरोपियन आणि अमेरिकन शिकतात आहे. आणि ते शिकून त्याचं युटिलिटी आणि त्याची अप्लिकेशन कोडिंगमध्ये टाकतात आहे. कारण तिथला जो 200-200 पानाचा कोड आहे ना, तो आपल्या 3 श्लोकात आणि एका 3 ओळीच्या सुभाषितात होतो आहे. तो ये चमत्कार स्ट्रेंथ संस्कृत की लिटरेचर में है. पण आता हे कळेल कसं ना, तुम्हाला संस्कृत कळतं पण तुम्हाला कोडिंग नाही कळत. त्यांना कोडिंगमध्ये ते नाही. वाचत आहे पण त्यांना संस्कृतातलं बिटवीन द लाईन्स मिनिंग नाही समजत आहे. नुसता श्लोक म्हणून नाही होत, श्लोकाच्या मागचा अर्थ कळला पाहिजे. त्याचं म्हणणं काय, कुठून जनरेट झाला असेल, तर ते जेव्हा कळायला लागेल ना, तर त्या विषयाचं महत्त्व इतकं वाढेल की तुम्ही एक मीटिंगसाठी जर म्हटलं ना की सॉरी माझ्याकडून जर संस्कृत नीट शिकायचं आहे ना, मी 15,000 रुपये एका तासाचे घेईन, 1 मिनिटात देऊन टाकेल. ये बहुत कुछ हो सकता है जर आम्ही, म्हणजे मी म्हटलं ना, सगळीकडे युटिलिटीचा प्रश्न आहे. माझी किंमत झाली पाहिजे, माझ्या PhDची, माझ्या रिसर्चची, माझ्या टॉपिक डिझायनिंगची. विद्यार्थिनी आहे, सर्व ऐकून खूप आनंद. थँक्यू लीना पांडे मॅडम, थँक्यू सो मच. Sir, हॅलो. sir, I have translated Kamla Das short stories in Hindi and Great. published that book. And also I have collected her various interviews and also translated them in Hindi and published another book. So Right. I have tried this. बहुत फरक पडता. मी बघा आमच्याकडे मॅडम मुलं आहेत, एरोनॉटिकलचा मुलगा आहे, आमच्याकडे IT चा मुलगा आहे. ते इंग्लिशची 5 स्टार फ्लिपकार्ट आणि ॲमेझॉनवर त्यांचे रोमॅन्टिक नॉवेल्स विकले जातात आहे. इतकं सुंदर लिहितात आहे, कारण त्याच्यात थोडं सायन्स फिक्शन पण वापरतात आहे, थोडं त्यांचं नवीन नॉलेज पण कामाला येत आहे. कोलॅबरेशन अँड नेटवर्किंग कॅन डू चमत्कार आहे. टेल यू. शशिकांत कडू सर बोले, सर आय compiled to my PhD in rural development scheme. I sent a report and instructions to government but no reply and no development to scheme. Please suggest me. हाँ सर, याच्यात काय असतं की इसमें अपने को म्हणजे दिस इज व्हेरी गुड. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू डॉक्टर शशिकांत, दॅट ॲटलीस्ट यू थॉट ऑन दिस लाईन की मी काहीतरी करतोय तर कोणाला तरी सुचवलं पाहिजे. इसके उलटा अगर होतं ना की उनके ऑलरेडी प्रॉब्लेम देख सकते ते आणि मग त्याला सोल्युशन दिलं, अप्रोच एकदम रिव्हर्स झाला असता की तुम्हीच म्हटलं होतं काम द्या. M गिरी आहे आपलं, महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल रूरल आहे, राजीव गांधी मिशन आहे VNITमध्ये, हजारो खादी ग्रामोद्योगचं प्रचंड करोडोच्या ग्रांट्स आहेत खादीजवळ. तर खादीजवळ ग्रांट्स आहे. राजीव गांधी मिशन जे VNITचं ऑफिस आहे त्यांच्याजवळ आहेत, त्याच्या M गिरीजवळ आहे. खूप कमिशन्स आता प्रचंड रुरल डेव्हलपमेंटवर भयानक पैसा आहे. तर त्यांचे प्रॉब्लेम आधी घेऊन घेतला असता आणि मग सोल्युशन दिलं असतं तर एक सोपं झालं असतं. पण हे जे तुम्ही केलं हे पण खूप मोठं महत्त्वाचं काम केलं. कारण आता त्यांनी रिप्लाय नाही केला आहे, कारण ते राईट सोल्युशनवाल्या माणसाजवळ पोचलं की नाही तो एक डाऊट असतो. तर पण गुड, यू ट्राईड, यू शुड फॉलो इट अप. हा बोला सर. सर. ते पोचलं सर, ते राज्यपालांकडे पोचलं होतं, त्यांनी रिप्लाय सुद्धा दिला, ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडे सुद्धा गेलं होतं सर, परंतु त्यावर काही रिप्लाय नाही आला सर. कारण मी जवळपास सर 14 ते 15 स्कीम घेतल्या होत्या म्हणजे रुरल डेव्हलपमेंटसाठी. वा वा. त्यामध्ये सर मग काय तफावत आहे, कुठे काय केलं पाहिजे हे जेव्हा सजेस्ट केलं त्यानंतर मात्र त्याचा काही रिप्लाय आला नाही. अरे बापरे. हां हां. नाही, त्याच्यात थोडंसं कसं ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फॉल्ट्स, डिप्लोमॅसी, पॉलिटिक्स, ह्या थोड्या थोड्या बाब मी काय असं ऑफिशियली म्हणत नाही आहे, पण बरोबर सर. ह्या सगळ्या बाबी असतातच. तर हो. त्याचं पण एक स्किल आहे. अच्छा. जसं कोलॅबरेशनचं स्किल आहे, दुसऱ्याचा विषय समजून आपल्याला कसं उपयोगात आणायचा हे खूप मोठं स्किल आहे. तसं हे बरोबर. पण स्किल आहे की थोडं गव्हर्नमेंटला अप्रोच करताना कोणत्या मार्गाने जायचं आहे, स्पीडअप व्हायला काय इम्प्रेस करायला लागेल, कोण त्याला एन्डॉर्स करून पुढे ढकलत आहे, म्हणजे फॉरवर्डिंग ऑथॉरिटी कोण आहे, यासुद्धा थोड्या छोट्या छोट्या बाबी आपल्याला पाहायला लागतात.
तरच ते अप्रूव्ह होतं. म्हणजे हा तो आपल्या इंडियात आपल्याला सगळेच आपण इतके वर्षापासून काम करतोय. माझे जो आता लाखो परत सर त्याच्यावर काही लिहून पत्रव्यवहार वगैरे केला पाहिजे का सर, म्हणजे जेणेकरून करू काही शकता. करू शकता. फक्त त्याचे जे अंडर सेक्रेटरी असतील किंवा त्याचा जो लोकल कमिशनर वगैरे असेल ना, तिथे बोलायचं. बरं सर. मिनिस्ट्रीमध्ये काय होतं की मिनिस्टर तर स्वतः काहीच करणार नाही, कारण त्याला आत्ता मागच्या वर्षी पाटबंधारे होतं आणि यावर्षी एज्युकेशन मिनिस्टर झाला आणि 6 महिन्यांनी बदलून त्याला इरिगेशनचं बनवून टाकलं. तर बरोबर ते सर. मिनिस्टरला भेटून फक्त पॉवरफुल लोक आहेत ते, पण त्याचे जे सेक्रेटरिएट असतात हां आणि त्यांचे जे कमिशनर, डेप्टी कमिशनर ऑफ दॅट सोल्युशन, जसं आता वेस्ट मॅनेजमेंटचं मला बोलायचं होतं, तर नागपूरच्या ज्या असिस्टंट कमिशनर आहेत बरोबर. आणि कमिशनर आहेत मॅडम, सूद मॅडम, त्यांच्याशी बोललो तर म्हणे मी ठीक आहे, मी तुमच्या कॉन्फरन्सला येते आणि करते. मग मी महाराष्ट्र पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड MPCB यांच्या रिजनल ऑफिसर आहे मॅडम हेमा देशपांडे, त्यांना पकडलं म्हणे ते मी येते. त्यांना कसं तो कन्सर्न माहीत आहे, पण ती जर मी एखाद्या मिनिस्ट्रीत टाकून दिलं, मी एखाद्या प्रधानमंत्री ऑफिसला हॅशटॅग करून कनेक्ट करून दिलं, त्याच्यात म्हणजे त्या तितक्या स्पीडनी काम व्हायचे चान्सेस कमी आहे. पण तेच जर मी म्हणजे कसं की राईट पर्सन बट ॲक्सेसिबल टू नागपूर, म्हणजे नागपूरचा प्रॉब्लेम असेल तर वर्ध्याचा असेल तर वर्ध्याचा लोकल कमिशनर कोणाच्या अंडर येत आहे ते पाहायचं. असं अच्छा. करत करत नीट जर जुळवून आणलं ना आणि फॉलोअप घेतला तरच ते कामं होतात. हा पाहता आहे, इश्यू आहे. त्यामुळे ओके तो सर. थँक्यू. अप्रोच कसा करायचा त्याचाही एक अप्रोच वेगळा आहे. पण तुम्ही इतकं फॉलोअप केला आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल्सो, की इतकं पण लोकांचा पेशन्स नाही राहत. काम झालं, PhD झाली, त्याच्यातच खुश झाले. पण शेवटपर्यंत, कारण मी पण एमगिरीला जात असतो, खादी कमिशनचं मला इकडे लोक येऊन गेले तर म्हणे की आम्ही 1 करोड रुपयापर्यंत ग्रांट देऊ शकतो. आहे त्यांच्या जो रुरल डेव्हलपमेंटच्या बऱ्यापैकी स्कीम्स आता मार्केटमध्ये आहेत. फक्त त्या स्कीम मिळवण्याचाही एक मार्ग आहे. त्या कन्व्हिन्स कशा करायच्या, त्याचे प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिहायचे कसे, ते थोडंसं त्यांना दाखवणं शिकावं लागतं. बट गुड वी कुड डिस्कस दिस थिंग. आणि याच्यातही खूप सारं करण्यासारखं आहे. तो थँक्यू सो मच फॉर ऑल दी रिस्पॉन्सेस. विल कम बॅक टू द पॉईंट. सो दीज आर दी 6 important points wherein we all need to take it up to the face value of it, की मला खरोखर काही त्यातून मिळत आहे का, तर मी करीन. PhD सेक ऑफ PhD, रिसर्च सेक ऑफ PhD, सॉरी, PhD मिळावी म्हणून रिसर्च करतोय, चूक. PhD मिळावी म्हणून PhD करतोय, चूक. रिसर्च सेक ऑफ रिसर्च, येस. PhD सेक ऑफ रिसर्च, नो. सो म्हणजे माझं मेरा फोकस एरिया क्या आहे, मी काय केल्याने मला खरोखर फायदा होणार आहे, आणि माझा फायदा नाही, माझ्या PhD होणे हे माझा फायदा आहे, माझ्या नावावर रिसर्च येणे माझा फायदा, माझा पेटेंट, माझा रिसर्च पेपर. बट सोसायटी, इंडस्ट्री, त्याचा बेनिफिशियरी कोण आहे ना. मला डिग्री मिळाली PhD म्हणजे त्याच्यानंतर मला काही 2 लाख रुपये कोणी आणून नाही देते ना घरी. नॉलेज विच इज नॉट कन्व्हर्टिबल, कन्वर्ट करा असं नाही म्हणत आहे, नॉलेज विच इज नॉट कन्व्हर्टिबल इन टू वेल्थ का जमाना निकल गया है. आता ते चालत नाही. जो कन्व्हर्टेबल ही नाही आहे, माझं फंडामेंटल नॉलेज, माझं अकॅडमिक नॉलेज आहे, पण त्याचा यूज काय करायचा. नोबडी इज रेडी टू टेक युअर नॉलेज इवन फॉर 5,000 रुपीज. काय फायदा. मागून पहा आपल्या PhD थीसिस, हा थिसिस तुम्हाला देतो आहे, खूप सुंदर आहे, अजून कुठे पब्लिश नाही केला, याचे मला 1 लाख रुपये द्या. सो यू विल नेवर. द पॉइंट इज वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड द युटिलिटी ॲट द एंड पॉईंट. तर हे 6 जे अप्रोचेस मी पुष्कळ ठिकाणी विचार केला, खूप लोकांशी भेटलो, बोललो, भरपूर सर्वे केला, इंडस्ट्रीशी बोललो. ते म्हणाले आम्हाला सोल्युशन द्या, आम्ही तुम्ही म्हणाल तेवढा पैसा द्यायला तयार आहे. कारण त्यांचं अडलं आहे, कोणाचं तरी अडलं असेल तरच. सो इट कॅन बी इंडस्ट्री, इट कॅन बी सोसाइटी, इट कॅन बी गवर्नमेंट स्कीम्स, बहुत पैसा है वहाँ पे. इट कैन बी टॉपिक्स ऑफ वेरियस हैकेथॉन, उसमें भी फंडिंग होता है. NGOs, उसके पास भी फंडिंग है. एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बिग मल्टीनॅशनल्स लाईक इन्फोसिस फाउंडेशन. आता माझ्याकडे मुलं काम करतात आहे, क्विक हिल नाशिकची कंपनी, आपल्या मराठी माणसाची कंपनी आहे. 80 देशात त्यांचे क्लायंट्स आहेत. क्विक हिल टोटल इंटरनेट सोल्युशन, जे पण अँड्रॉइड फोन्स वापरतात आहे, अँड्रॉइडचे आणि विंडोजच्या लॅपटॉप्स मशीन वापरतो, त्यांना माहीत आहे की आपण क्विक हिल टोटल इंटरनेट सिक्युरिटी आपण वापरतो. ते काटकर सर आहेत आमचे, काटकर मॅडम आणि काटकर सर नाशिकचे. त्यांचं ते प्रॉडक्ट, त्यांची जी कंपनी आहे, आणि त्या कंपनीचे आपण सगळे जगभर प्रॉडक्ट वापरतो. 80 कंपनीमध्ये 80 लाख लोक त्याचा वापरतात आहे. त्यांच्या फाउंडेशनमध्ये भरपूर पैसा आहे. तर त्यांचं आपल्याला समजावं लागेल की त्यांचा कशात पैसा आहे. ते मला माझ्या मुलांना दरवर्षी क्विक हिल फाउंडेशन, काटकर सर, काटकर मॅडम स्वतः येतात इथे, ओनर ऑफ क्विक हिल,
आणि 10-15 लाख, 5 लाख, 8 लाख आम्हाला मिळतात दरवर्षी आमच्या मुलांना. का बरं? तर सायबर सिक्युरिटीचा प्रचार प्रसार, त्याचा रिसर्च, त्याचा सर्वे, त्याच्यातून निघणारा रिझल्ट, त्याच्यातून आउटकम, आउटपुट, हा सगळं आम्ही करत असतो. त्याच्या अवेअरनेसची डेप्थ, अवेअरनेसचा रीच, हा सगळा अभ्यास करायला, हा सगळा प्रमोशन अँड डेसिमिनेशन ॲक्टिव्हिटी करायला क्विक हिल भरपूर पैसा देतो, मुलांना देतोय. फर्स्ट इयरची मुलं माझ्याकडे 5-50 हजार रुपये कमवतात. हे सगळं का होत आहे? कारण त्यांच्याकडे ऑलरेडी 10 कोटी रुपये ठेवले ना त्यांनी या कामासाठी, इयरमार्क आहे. कारण त्यांचा CSR फंड आहे, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ फंडिंग एजन्सी विच कॅन सपोर्ट यू. सो इफ यू कॅन डू दॅट, दॅन दॅट इज द पर्पज. तर CSR ॲक्टिव्हिटी त्याच्यासाठी असते. जर हे सगळं आपण नीट करत राहिलो ना, तर आपल्याला प्रचंड असं So all sorry, तो भी नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था. Yes. So there are lot of opportunities wherein we should only tap and we should do only which is useful. आणि हे 6 अप्रोच जर आपण फायनलाइज केले, तर I am sure that yes we can have. I am sharing my presentation, just a second. These are 6 ways of doing it. NEP chapter. Next is money. कुठलाही हाय क्वालिटी रिसर्च करायचा असेल तर पैसा बहुत लगता है, वी ऑल नो. सो NEP स्टार्ट करतानाच त्यांचा जो हा प्रश्न होता की अरे इतना नॉलेज क्रिएशन आहे इंडिया में, रिसर्च आहे, जुगाड टेक्नॉलॉजी आहे, इंडियामध्ये लहान लहान मुलं रिसर्च करतात आहे, इंडियामध्ये फार्मर्स, टेक्निशियन्स, आपले ऑटो मेकॅनिक, आपले इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, इतकं डोकं चालतं त्यांचं. ते काही डिग्री नाही घेतली आहे त्यांनी, पण त्यांच्याजवळ एक्सपिरियन्शियल नॉलेज आहे. ज्यांनी 1000 कार्बोरेटर उघडले आहे ना स्कूटरचे, त्याला जे कार्बोरेटर समजतं ना बारीक बारीक, ते मोठ्या मोठ्या ऑटोमोबाईल IITचे इंजिनियर्सलाही समजत नाही. सो उनके पास भी बहुत एक्सपिरियन्शियल नॉलेज है ज्यातून ते रिसर्च करू शकतात. पण तो जाईल कुठे रिसर्च में? तो उसको बोलते इनोवेशन, वो ट्रू इनोवेशन है. तो ये सारे इनोवेशन हमको अगर ढूंढना है ना, तो हमको इनके लिए एक पोर्टल एस्टैब्लिश करना पड़ता, जो कि पोर्टल ऑलरेडी है. पण पैसा कुठे लागेल? आता NEPचा चॅप्टर 17 R&D चॅप्टर आहे, उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि नॉलेज क्रिएशन एंड रिसर्च आर क्रिटिकल इन ग्रोइंग दी सस्टेनिंग अ लार्ज एंड वाइब्रेंट इकॉनॉमी. ते खूपच गरज आहे. कारण एक किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, आज अमेरिका के पास कोई ऑयल की वेल्स नहीं है, अमेरिका के पास कोई खनिज नहीं है, अमेरिका के पास नॉलेज है, वर्ल्ड का इनोवेशन उनके पास है. उनके पास एप्पल है, उनके पास गूगल है, उनके पास IBM है, उनके पास सब, माइक्रोसॉफ्ट है, सब उनके पास है. दुनिया का सारे नॉलेज का एपिसेंटर है, एपिटोम ऑफ नॉलेज है अमेरिका. उस पर पूरी दुनिया पे राज कर रहा है. तो नॉलेज, रिसर्च एंड इनोवेशन इज द नेक्स्ट सुपर पॉवर कंडिशन आहे. सुपर पॉवर आता दुबई नाही बनू शकत. त्यांच्या जो खनिज तेल आहे, विहिरी आहे, आणि करोडोचे फुकटचे डायमंड माइन्स आहे, काही फायदा नाही. सबसे बड़ा राज कोई कर सकता है आज की तारीख में. चाइना का सुपर पावर बनाने प्रयत्न करतोय कारण नॉलेज में काम कर रहे हैं. जितने पेटेंट वो कर रहा है उतने पेटेंट तो हमारे पूरा कंट्री मिलके नहीं करता जितना उनका एक कॉलेज कर लेता. एप्पल कंपनी, अभी मैं एप्पल का रिसर्च पे बहुत सारा लेक्चर लेते रहता हूँ, पण एप्पल कंपनीचं आम्हाला माहिती आहे एक पेटेंट ज्यांनी केलं असतील आपल्याकडे पेटेंट्स. आपल्या इथे जितके लोक बसले, कोणाचं एनीवन हैज डन एनी पेटेंट्स? मेरा पुराना चैट बंद हो गया, सब मतलब वाइप आउट हो गया बिकॉज इट वॉज स्विच ऑफ बीच में. सो हमको मालूम है जिन्होंने पेटेंट किया होगा. डू वी हैव एनीवन इन द ऑडियंस हु हैज 1 or 2 पेटेंट्स ऑन देयर नेम्स? No, sir. No patent, sir, but 2 copyrights. कॉपीराइट्स, फाइन फाइन. कॉपीराइट्स भी फायदे के हैं, पर कॉपीराइट्स क्या होता है कि उसको तो और ही कठिन है कि उसको किया जाए. बट पेटेंट्स जिसने किया ही नहीं तो उसको नहीं, पर भयंकर तकलीफ है. 80-90 हज़ार तो ऑडिटर ले लेता है पेटेंट का. तो एक तो 80-90 हज़ार खर्चा करो,
उसके बाद वो यूज ही नहीं होता किसी के, तो और प्रॉब्लम है। ये सब प्रॉब्लम कारण पेटेंट्स ही नहीं हो रहे। सिर्फ एक एप्पल कंपनी, जस्ट कंपेयर करो, एप्पल इन कारपोरेशन जी कंपनियां हैं। मैं तो बिग फैन ऑफ एप्पल हूँ, मेरे पास हर चीज़, फोन, मैकबुक, वॉच, ये मतलब ये वॉच क्या अमेजिंग रिसर्च है वॉच में। तो ये सारा कुछ एप्पल प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके जैसी इनोवेशन दुनिया में कहीं नहीं है। कोई भी दुनिया का फ़ोन, कोई भी दुनिया का लैपटॉप उसके आसपास भी पहुंचता नहीं। सो दॅट इज द इनोव्हेशन लेवल दे आर मेंटेनिंग। फिर कॉस्ट तो तिप्पट चौपट असते, पण ठीक आहे। तो इनोव्हेशन कंपोनंट, तो वो कितना इनोव्हेशन करते होंगे? एक पेटेंट करायला तकलीफ आहे। ॲपल कंपनीच्या नावावर, फक्त 15-20 वर्ष जुनी कंपनी आहे ती, त्याच्यामध्ये 95,000 पेटेंट्स आहेत, जे कमर्शियलाइज लायसन्स्ड पेटेंट। त्यातले आज लॅपटॉप्स, मॅकबुक्स, आयफोन्स, एअरपॉड्स, to manufacture these, they are actually real time using 78,500 patents to run their company. Can you believe 78,000, 95,000 patents on one company's name in last 15-20 years? मैं क्या लेवल से रिसर्च असेल पा। आप हमारे नागपुर के, इंडिया के कंपनीज देखो, उनके 5-10 पेटेंट होंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो पॉइंट है कि इनोव्हेशन करताना जोपर्यंत त्याचं पेटेंट नाही हो, जोपर्यंत त्याचं रिसर्च नाही हो, 95,000 पेटेंट्स ॲपल के पास है, 78,000 हे दरवर्षी नवीन फोन येतो, साल भर इनोवेशन चलता, और ऐसे इनोवेशन लेके आता जो कोई फोन कंपनी सोच भी नहीं सकती। ये जब तक इनोवेशन चल रहा है, अब इसके लिए, और इंडिया में क्या है, पैसा ही नहीं है। इंडिया में किसी कंपनी ने बोला, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला, किसी कॉलेज ने बोला की किती करायचं आहे, 1984 मध्ये, कैन यू बिलीव, एनईपी वर बोलना चल रहा है आपलं, तो एनईपी बताता हूँ आपको। एनईपी, इसके पहले का एनईपी वॉज इन 1984, 34 वर्ष आधी एज्युकेशन पॉलिसी आली होती, 34 वर्षात एकही एज्युकेशन पॉलिसी आली नाही। इससे ज़्यादा ट्रेजेडी किसी कंट्री की क्या हो सकती की एज्युकेशन पॉलिसी तर दर 2 वर्षांनी बदलायला पाहिजे, दर 4 वर्षांनी बदलायला पाहिजे। एज्युकेशन तो पूरा कंट्री रन कर रहा है। तो इथे 34 वर्ष तर कोणाला कळले नाही की इथे एज्युकेशन पॉलिसी चेंज करायला पाहिजे होती। 34 वर्षानंतर न्यू एज्युकेशन पॉलिसी बनली, 2015 मध्ये इनिशिएट केलं, 18 पर्यंत कामच नाही झालं, 19-20 मध्ये मग खूप फॉलोअप झाला, आणि फाइनली एनईपी 2020 डॉक्यूमेंट बनलं। बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंट बन गया, बिल्कुल बाइबल है और क्या गीता है, सब कुछ, इतकं सुंदर डॉक्युमेंट आहे। आता ते नीट समजून घ्यायला वेळ लागतोय तो वेगळी गोष्ट आहे, पण त्याच्यात जेव्हा त्यांनी प्रयत्न केला की अरे यार सगळं जाऊन अडताय पैशाला, मेरे को पीएचडी करना है, बहुत अच्छा कोलॅबरेटिव्ह करना है, पण मला त्यात 2दा अमेरिकेत जायचं आहे, मग त्याचे 10 लाख रुपये मला द्यावे लागेल ना तुम्हाला। मैं अपने जेब से थोड़ी 10 लाख खर्च कर सकतो। मला 2दा युरोपला जायचं आहे, तिथल्या लॅबॉरेटरीत काम करायचं आहे, स्वित्झर्लंडला माझी लॅब आहे, तिथल्या लॅबसारखं कोणीच काम नाही। मला डिस्कस करायला जर्मनीत जायचं आहे एका प्रोफेसर सोबत, त्यासोबत 8 दिवस डिस्कशन आणि कोलॅबरेशन्स करायचे आहे, तिथे मला 10 लाख रुपये लागतील। तो मेरे पीएचडी को आज 1 करोड़ रुपये लग रहा है, 25 लाख रुपये लग रहे, कुठून आणायचे मी? ज्या प्रकारचं पीएचडी अमेरिकेत होत आहे, ज्या प्रकारचं पीएचडी लंडन, पॅरिस, युरोप, इस्रायलला होत आहे, चायनामध्ये होत आहे, एशियामध्ये बोलतोय मी आता, सिंगापूर, मलेशियाला होत आहे, त्याच्या 1/10 नाही 0.1% क्वालिटीचं रिसर्च इंडियात होत नाही आहे। अप्लाइंग ब्रेन, आयक्यू सगळं ठीक आहे, अरे पण तो पैसा लागतोय भयानक, तोच नाही ना आमच्याजवळ। सो तब उन्होंने ना 1984 की पॉलिसी चेक किया कि किती % ऑफ जीडीपी आपण हायर एजुकेशन R&D ला द्यावी। क्या था उसमें? रिकमेंडेशन था 4%। What they mentioned, the document which was education policy 34 years back, they have mentioned that India is running very bad in giving budgets to higher education and research. So we recommend, that committee recommended 4% of GDP towards earmark towards research and higher education. आता किती असायला पाहिजे होती? 34 वर्ष गेले, ग्लोबलायझेशन झालं, पॉप्युलेशन डबल होऊन गेली 34 वर्षात। आता एज्युकेशनला जीडीपीचं किती टक्के हवं होतं? काय झालं असेल ते म्हणे ठीक आहे आजचं जीडीपी तर चेक करू। उन्होंने चेक किया, एक स्टेट में 2%, 1.5%, 0.1%, 0.3%, महाराष्ट्रात काहीतरी 0.4%, कर्नाटकमध्ये काही 1%, 4%। 34 वर्षापूर्वी रिकमेंड केल्यावरही गव्हर्नमेंट पैसा दिला नाही, न दिल्यामुळे, पैसा न दिल्यामुळे रिसर्चची क्वालिटी इतकी खाली घसरून गेली, कारण इथे टेस्ट करायला पैसेच नाही आमच्याजवळ, फक्त IIT मध्ये काम होतं। हजारो जे लाखो इन्स्टिट्यूशन्स आहेत तिथे काहीच काम नाही होत आहे।
तो कैसा करेंगे? सो दैट इज द पॉइंट. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज पैसा देना चाहिए. फिर उन्होंने पूरे इंडिया का सर्वे किया की प्रत्येक स्टेटमध्ये गव्हर्नमेंटनी किती टक्के ऑफ जीडीपी दिया. ॲव्हरेज किती निघालं? 0.6% ऑफ जीडीपी 2023, 24, 22, 19, 18. 0.6% ॲव्हरेज. पैसा ही नाही आहे. बिना पैसे का कैसे काम? मग आता त्यांनी खूप विचार केला, खूप डिस्कशन झाले, फायनान्स मिनिस्टरशी बोलले आणि पुन्हा 34 वर्षानंतर पुन्हा जे रिकमेंडेड फिगर दिली आहे NEPच्या नवीन डॉक्युमेंटमध्ये ती किती दिली आहे? अगेन किती? 4%. म्हणजे एक कंट्री को चलाने के लिए जो मिनिमम एजुकेशन देना चाहिए, जो रिसर्च में पैसा डालना चाहिए, वो पैसा ही नहीं है. सो नाउ अगेन इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी चैप्टर नंबर 17 R&D के चैप्टर में लिखा है 0.69% ऑफ जीडीपी इंडिया का चालू है. फिर से उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि कम से 4% तो करो. Point I want to put across is it is collaboration, it is networking, it is experiential learning. जब तक हम क्लासरूम में बैठे हैं, जब तक हम किसी थीसिस के गाइड के केबिन में बैठे, तोपर्यंत रिसर्च व्हायला चान्सेस खूप कमी आहे. द मोमेंट आय गो आउट ऑफ द क्लासरूम्स, द फील्ड ट्रिप्स, द साइट विजिट, द डिस्कशन, द केस स्टडीज, द रिसर्च, consultations, individual and team assignments with industry, with people, with somebody who is beyond your domain knowledge is something you can take place. So network and collaboration is the mantra. मग पैसा ही होऊन जाईल. तुम्हारे पास पैसा नहीं पर तुम्हारा पार्टनर अमेरिकन है तो वो डाल देंगे आप 10-20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम्हारा पार्टनर चाइनीज है तो 1 करोड़ रुपए डाल देंगे. पर मत करना. मेरे पास भी बहुत ऑफर्स थी लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उसमें बाकी धोखे बहुत ज़्यादा हैं. सो चाइनीज़ वाले तो आपको 1 करोड़ रुपए आज दे देंगे अगर उनका आपका रिसर्च और आपका पेटेंटेबल प्रॉपर्टी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पड़ गई ना, तो वो तो आपको 1-2 करोड़ तो ऐसे ही दे देंगे आज. इतना रिगरस गवर्नमेंट रिसर्च पे काम कर रही वहाँ पे. पर करना नहीं चाहिए क्योंकि वो आगे जाके फंसा देते कहीं ना कहीं. बट आता रिसर्च रेझिलियन्स नावाचा कॉन्सेप्ट आला आहे. रिसर्च अकॅडमिक रिसर्च सिक्युरिटी नावाचा कॉन्सेप्ट आला आहे क्योंकि सिक्युरिटी इम्पॉर्टंट आहे. सो कोलॅबरेशन अँड नेटवर्किंग. आणि माझ्यावर तर काय, आय एम सो फॉर्च्युनेट की मैंने जब 1991 म्हणजे आजपासून 33 वर्षापूर्वी PhD सुरुवात केली होती आणि 30 वर्षापूर्वी 1994 में मेरी PhD अवॉर्ड हो गई थी. आजपासून 30 वर्षापूर्वी माझी PhD झाली. मेरा रिसर्च हो गया था जिसमें 30 साल पहले मतलब जेव्हा लॅपटॉप्स नव्हते, जेव्हा कम्प्युटरला माऊस नव्हता, गूगल नव्हतं, मायक्रोसॉफ्ट नव्हतं, काहीच नव्हतं, वो कंडीशन में मैंने 32 वर्षापूर्वी PhD केलं. अब लेकिन वो था ज़माना 91 to 95. बट आई टेल यू माई गाइड, सैल्यूट टू माई गाइड, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, प्रोफेसर Dr. D.K. Kulkarni. He was then head of the department of Institute of Science, Nagpur, and my collaborator Bhabha Atomic Research Center, जो जिन्होंने मेरे को फंडिंग दिया पूरा. उस जमाने में मैंने 4-5 लाख रुपए खर्चा किया था मेरे PhD पे. आजपासून 30 वर्षापूर्वी जेव्हा टीचर्सला 3rd पे होता की 4th पे होता काहीतरी, जेव्हा टीचरचा पगार 2,500-3 हजार होता, प्रोफेसरचा पगार 3 हजार होता, तेव्हा मी 5 लाख रुपये खर्च केले होते माझ्या PhD प्रोग्रामवर. आणि मग कोलॅबरेशनचं महत्त्व मला तेव्हापासून कळलं की अरे नाही, इथे नागपुरात बसून काम करण्यापेक्षा 8 दिवस मुंबईच्या एखाद्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्चमध्ये जाऊन काम केलं. खूपच फरक आहे त्याच्यात. जमीन आसमानचा क्वालिटीमध्ये फरक आहे आणि 10 पट काम पण होतं 3 दिवसात. सो यू विल नॉट बिलीव्ह, आय वॉज सो फॉर्च्युनेट. 1991 to 95 माय PhD taught me the importance of networking and collaboration, and renowned research lab I worked in these 4 years. 16 वर्ल्ड क्लास लॅबॉरेटरीजमध्ये मी काम केलं तेवढ्या 4 वर्षात. म्हणजे आलं की रिसर्च आलो की रिझर्वेशन करायचो. सेकंड काय म्हणतात नाही, स्लीपर क्लासचं रिझर्वेशन मिळायचं मला स्टुडंट असल्यामुळे. पैसेच नाही लागायचे काही. 100 रुपये तिकीट, 30 रुपये तिकीट, 80 रुपये तिकीट दिल्लीचं, बॉम्बेचं. सो वो जमाने में मेरे को खर्चा ही नहीं होता था और मेरे को अनलिमिटेड ट्रैवल अलाउंस दिया हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. तो मेरे को करना क्या था, तर मी सगळ्यात जास्त काम केलं ध्रुव रिॲक्टरमध्ये. भाभा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर जे ट्रॉम्बेला आहे, मुंबईला आहे. सगळ्यात प्रेस्टिजियस न्यूक्लिअर रिॲक्टर होतं ते तेव्हा काळचं 91चं. 100 मेगावॉटला ते रिॲक्टर सुरू केलं होतं आम्ही. मग सॉलिड स्टेट फिजिक्स लॅबमध्ये काम केलं. मग इंडियन ब्युरो ऑफ माइन्स, IBM, मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स मुंबई, नागपूर, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, या सगळ्या ठिकाणी मी पर्सनली ट्रॅव्हल करून महिना 2-2 महिने राहिलो. कॅट इंदोर, IUC, इंटर युनिव्हर्सिटी कॉन्सोर्टियम फॉर डिपार्टमेंट ऑफ ॲटॉमिक एनर्जी फॅसिलिटीज. इतकी अमेझिंग फॅसिलिटी इंदोरला आहे. करोडो रुपयाची ग्रांट आहे. अरे कुठे नागपूरला बसून मिळालं असतं काही.
पुणा युनिव्हर्सिटी, NCL नॅशनल केमिकल लॅबॉरेटरी, नॅशनल फिजिकल लॅबॉरेटरी, क्रॅको युनिव्हर्सिटी पोलंडमध्ये, तिथे काम केलं. 16 डिफरंट युनिव्हर्सिटीजमध्ये मी 4 वर्षात फिरलो, काम केलं. तर जेव्हा PhD संपलं ना, तेव्हा माझे 16 रिसर्च पेपर होते, सगळे SCI लेवलचे. सगळा चमत्कार क्रेडिट होतं ट्रॅव्हल, मीट न्यू पीपल, कव्हर एंटायर बँड ऑफ सोसायटी. या 3 मंत्र होते माझे, की अरे चाललं जायचं. मला इतका अनुभव आला, एखादं पुस्तक वाचण्यापेक्षा मी RG कुलकर्णींना भेटलो. सौराष्ट्र युनिव्हर्सिटीमध्ये मी 20 दिवस काम केलं तेव्हा. राजकोटला आहे सौराष्ट्र युनिव्हर्सिटी. तिथले RG कुलकर्णी सर प्रोफेसर होते. आधी ती 25 वर्ष ते कुठेतरी फॉरेन युनिव्हर्सिटीला होते, मग इंडियात आले होते. त्यांच्यासोबत जेव्हा बोललो ना, तर असं वाटलं यार 100 जर्नल वाचणं एक तरफ और इनसे 1 घंटा बात करना एक तरफ. इतनी वर्षाचं त्यांना जर्नलचे नावं पाठ, त्यांना प्रोडक्ट पाठ, त्यांना रिझल्ट पाठ, त्यांना सगळं ब्रह्मांड पाठ. इतके तुफान सायंटिस्ट होते ते, प्रोफेसर होते फिजिक्सचे. त्यांच्यासोबत 2 तास 1 तास बसणं म्हणजे तुमचे 100 जर्नल वाचल्याच्या बरोबर आहे. आज भी मैं वही करता हूँ. टुडे ऑल्सो whenever I keep traveling, I meet such extraordinary people with whom I sit and I learn a lot. त्याला म्हणतात इन्फॉर्मल लर्निंग, लाईफ लॉंग लर्निंग. आणि बेनिफिट करताना कसं होतं, मी कोणाला काहीतरी मागायचं, मी तुमच्याकडे येऊ का इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सला काम करायला, एकदा मैत्रीच्या दोस्ती के खातिर एक बार अलाउ कर देंगे. अगली बार बोलेंगे आज मैं बिजी हूँ, आज हमारे यहाँ लाईन नहीं है, आता ते आमच्या सरांनी नाही म्हटलं, कुछ ना कुछ काडी हो जाएगी. So please see to it that if you want to collaborate, if you want to network, if you want to work together, if you want to create a multidisciplinary research platform, if you want to go interdisciplinary, you have to have feeling of mutual benefit. मलाच तुम्ही मदत करा, वो तो क्या विन विन हो जाएंगे, म्हणजे उलटा सीधा हो गया वो. म्हणजे मला एकदा कोणी मदत करेल IIT वाला, दुसऱ्यांदा म्हणेल सॉरी आम्ही बिझी आहे, तिसऱ्यांदा म्हणेल मी कॉन्फरन्सला आहे, आम्ही अमेरिकेत आहे, तो काहीतरी कारण सांगेल, क्योंकि उसको तुमसे कोई फायदा नहीं हो रहा. तर म्हणून मला कोलॅबरेशन तेच टिकतात जिथे विन विन प्रपोजिशन असतं. सो प्लीज अंडरस्टैंड दी, आपले जो काय स्ट्रेंथ है, अपना स्ट्रेंथ वीकनेस रिपोर्ट निकालो, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस रिपोर्ट निकालो, फिर उनको समझाओ कि तुम्हारी वीकनेस जो है वो मेरे पास है, स्ट्रेंथ है, और मेरी वीकनेस जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है. सो लेट अस कोलैबोरेट, आपको भी मेरे से बहुत फायदा होगा. गिव एंड टेक रिलेशनशिप डेवलप करो, और तब होता है. कॉमन इंटरेस्ट काढा, त्यांची वीकनेस तुमची स्ट्रेंथ पाहिजे, तुमची वीकनेस त्यांची स्ट्रेंथ पाहिजे. ये अगर चक्की जम गई ना, तो आप 10-10 साल तक कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो. मैंने इस चीज़ में काम 2016 मध्ये माझे 13 PhD अवॉर्ड हो गेले होते. देन आय स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल दिस. पिछले 2017 पासून समजा तो 7-8 वर्ष झाले. 8 वर्षात 4 आणि 3 7-8 वर्षामध्ये मी 11 वर्ल्ड क्लास युरोपियन युनिव्हर्सिटीसोबत काम केलेलं आहे. काम केलं आहे म्हणजे त्यांचा कोलॅबरेशनचा MOU नाही केला, फोटो नाही काढला. या सगळ्या युनिव्हर्सिटीला मी पर्सनली आय हॅव व्हिजिटेड टू ऑल दी युनिव्हर्सिटी लाईक बर्लिन, लिस्बॉन, क्रोएशिया, मॅग्डेबर्ग जर्मनी, एडिनब्रा स्कॉटलँड, नॉर्वे, रिगा, लात्विया, या सगळ्या युनिव्हर्सिटीला गेलो. इस्रायलला तर मी बरेच वेळा गेलो आहे. बिफोर वॉर 5 इस्रायली युनिव्हर्सिटीज मैंने टायअप किया आहे. 4 नेपाळमध्ये पोखरा युनिव्हर्सिटी, काय युनिव्हर्सिटी आहे, करोडो रुपयाचे ग्रांट्स आहेत त्यांच्याजवळ. आपल्याला वाटतं नेपाळ छोटा देश आहे, गरीब देश आहे गरीब, पण तिथे पण काही युनिव्हर्सिटीजमधले काही प्रोफेसर इतके रिनाऊंड आहेत, त्यांच्याजवळ करोडो रुपये. मी आत्ता गेल्या 2 वर्षात 3दा नेपाळला युनिव्हर्सिटीला जाऊन आलो आहे. पोखरा युनिव्हर्सिटी खूप जबरदस्त आहे. काठमांडू इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तूफान है. ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है यार, दे आर इक्विवेलेंट टू UK की यूनिवर्सिटी, US की यूनिवर्सिटी. इतने सुंदर यूनिवर्सिटीज है, आपल्या बाजूला आहे, नेपाळला आहे, आपण जातच नाही आहे. मैंने सबके साथ कोलैबोरेशन किया है, MOU साइन किए, आई एम वर्किंग विद देम. 5 इजराइल यूनिवर्सिटी से वी आर वर्किंग. 3 किर्गिस्तान तो क्या बोलते स्वित्झर्लंड ऑफ एशिया आहे. मी आता मध्ये गेलो, 10 दिवस होतो तिथे आता मागच्या वर्षी. क्या कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री, और क्या रिसर्च होता है, बायोटेक में रिसर्च, ग्रीन इकॉनॉमी में रिसर्च. आपण एकदम दुर्लक्षित कंट्री, आपल्याला वाटतं अमेरिका युरोपच फार महत्त्वाचं आहे. किर्गिस्तानमध्ये जबरदस्त काम आहे. हजारो इंडियन मुलं मिळाली मला, प्रोफेसर सापडले तिथे इंडियन्स. 4 इंडोनेशियन कंट्रीसोबत पार्टनरशिप आहे. इंडियातील बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीसोबत खूप सारा टायअप करून ठेवलेला आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सची सोशल सायन्स ऑफिस हे आहे, इन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड क्लास इन्स्टिट्यूशन आहे, त्यांच्यासोबतही गेल्या 3 वर्षापासून टाईडअप आहे. बहुत जगह टाइप हो सकता. दिस इज कॉल्ड एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. और लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये मंत्र आहे. तुम्ही जर ग्रॅज्युएट मुलांना शिकवत असाल ना, BA, BCom, BSc, BTech, MTech, त्यांना पण आपण स्पून फिडिंग करण्यापेक्षा त्यांना सेल्फ लर्नर बनवून त्या सेल्फ लर्निंगमधून ते लाईफ लॉंग लर्नर. दीज आर द युनिव्हर्सिटीज आय हॅव वर्कड विथ. आय हॅव लर्नड, आय हॅव वर्कड, अँड नाऊ आय एम डिलिव्हरिंग सेशन्स इन दीज युनिव्हर्सिटीज. या 14 युनिव्हर्सिटी आहे, स्कॉटलँड, जर्मनी, पोर्तुगल, क्रोएशिया, इस्रायलच्या 5, साइप्रस, और या 18 यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैंने
काम 28 14 आणि 28 युनिव्हर्सिटीसोबत ॲक्च्युली तिथे जाऊन काम केलं आहे. त्यांचे प्रोफेसर्स आमच्या नागपूरला प्रदेशित आलेले आहे, सोबत काम केलं आहे. वो एक टायअप सा क्रिएट करना पडता की त्यांना त्यांच्याजवळ ना मुलं नाही आहे खूप सारे. आपल्याजवळ 1,500 मुलं फर्स्ट इयरला इंटेक आहे. काय काम करायचं आहे सांगा सर. त्यांच्याजवळ 10 PhD आहे, माझ्याजवळ प्रियदर्शनी एका कॉलेजमध्ये 150 PhD आहे. तो आप बोलो केमिकल का काम है, फिजिक्स का काम है, मैकेनिकल है, मेटलर्जी का काम है, आपल्याजवळ प्रोफेसर्स अवेलेबल आहे. त्यांच्याजवळ वेळ नाही आहे. आपल्याजवळ वेळ आहे, प्रोफेसर आहे, पण आपल्याजवळ त्या लेवलचं क्वालिटी काम नाही ज्याच्यात लाखो रुपयाची ग्रांट येऊ शकते. तो जुड जाईना. त्यांची स्ट्रेंथ माझी विकनेस, माझी स्ट्रेंथ त्यांची विकनेस, हे जेव्हा जुळतं ना तेव्हा हे कोलॅबरेशन्स टिकतात. इतक्या 28 युनिव्हर्सिटीसोबत टाईडअप आहे. इंटरडिसिप्लिनरी. हा आमचा स्टुडंट आहे पीयूष उके, हा आहे इंजिनियर, माझ्या मेकॅनिकलचा मुलगा आहे पासआउट. त्याच्यानंतर त्यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डिझाईन अँड मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जबलपूरहून MTech केलं, MS केलं. म्हणजे तो इंजिनिअरिंगचा स्टुडंट, त्याला पूर्ण इंटरेस्ट मेडिकलमध्ये आला. आणि मेडिकलमध्ये कुठला आला तर IT आणि डिझाईनमध्ये आला, सिम्युलेशनमध्ये. तर ही सिम्युलेट्स द पार्ट विच आर टू बी ऑपरेटेड. क्या टेक्नॉलॉजी निघाला. 3 स्टार्टअप आहेत, त्याच्याजवळ लाखो रुपयाचे ग्रांट्स आले आहेत. आर्टिफिशियल ऑर्गन्स तो प्रिंट करतो, ॲक्च्युअल बनवतो. आणि स्पेशालिटी त्याची ENT मध्ये आहे. पहा, इसको बोलते ट्रू इंटरडिसिप्लिनरी. म्हणजे तो BTech मेकॅनिकल आहे, MTech इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमधून आहे, करतो 3D प्रिंटिंग, आणि आहे काम त्याचं ENT स्पेशालिस्ट. आज 2-3 मोठ्या इंडियाच्या टॉप ENT स्पेशालिस्ट त्याच्यासोबत टायअप करून त्याच्यासोबत स्टार्टअप उघडतात आहे. इसको बोलते कोलैबोरेटिव वर्क एंड इंस्टीट्यूट. ये सब तभी हो सकता है जब अभी हमने WCL के साथ हमारे टीचर्स ने काम किया. 96.54 लाख का प्रोजेक्ट इमीडिएट सैंक्शन हो गया था. कारण ते जे कोल माइन्समध्ये जे WCLचे एम्प्लॉईज काम करतात, एम्प्लॉईज म्हणजे लेबर, वो उनको लंग कॅन्सर टाईपचं ते ब्लॅक लंग डिसीज असतो त्याच्यावर काम होतं. आमच्या बायोटेक्नॉलॉजीच्या टीचर्सने सोल्युशन दिलं. तिथला 1-2 सायंटिस्ट केले. सिम्स हॉस्पिटलचे लोकेंद्र सिंग म्हटलं जे लागेल ते करा, आमचं पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंट वापरा. आमच्यासोबत आमचे राजपाल सिंग या होते. सगळ्यांनी मिळून काम केलं. 1 करोड रुपये अशी सँक्शन हो गए CMPD दिली आहे. 20-25 लाख पहिले इन्स्टॉलमेंट पण लगेच मिळाला. हे तेव्हा मिळू शकतं कारण कोणाच्या तरी कामाचं होतं. म्हणजे WCL म्हणे आम्ही प्रोजेक्ट लिहायला घेतलं, आम्हाला वाटतं 15-20 लाखाचं लिहू. ते म्हणे सर कम लिखना प्रोजेक्ट. म्हटलं कितना लिमिट है? बोले 10 करोड काही लिमिट आहे. सर 10 करोड से ज़्यादा मत लिखना. आम्ही 10-20 लाखाचं लिहिणार होतो. पैसा बहुत है, गवर्नमेंट के अलग अलग स्कीम में पैसा रहता है. प्रोजेक्ट में दम होना चाहिए, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, पर्पज में, इंटेंशन में सही होना चाहिए, तो सब मिल जाता है. सो दैट दे डिड. तो वो उन्होंने फिर हमने 3-4 करोड़ का जगह से प्रोजेक्ट बनाया. त्यातले 1 करोड़ सैंक्शन कर दिया. ICMR, भारतीय आयुर्विज्ञान संशोधन परिषद, म्हणजे इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जे मेडिकल कॉलेजला ग्रांट नाही देत आहे, त्यांनी आमच्या कॉलेजला 20-25 लाख रुपये ग्रांट दिली आता इतक्यात. त्यांच्यासोबत कोलॅबोरेशन झालं. मेडिकल युनिव्हर्सिटी आम्हाला ग्रांट दिली आहे. त्याच्यात एक रिसर्च असोसिएटची पण सॅलरी आलेली आहे, ॲज पर 7 पे वगैरे परफेक्ट. आणि तो पण खूप सुंदर काम करतोय. तो ये देखो, ये मतलब मैं तो इंजिनियरिंग कॉलेज हूँ, मी ते ICMRला अप्लाय कसं करू? मी तर मेडिकल कॉलेज नहीं है. माझे तर प्रोफेसर मला महिंद्रा एंड महिंद्रामध्ये येऊच देत नाही. कुछ भी कंस्टेंट अगर हमने बात करना शुरू किया तो बहाने 100 है. लेकिन वैद्यनाथ वाल्यांसोबत आम्ही स्वर्णभस्मावर काही दिवस काम केलं. अगदी पॉझिटिव्ह स्टिरॉइड असतं, कशातही टाका, च्यवनप्राशमध्ये टाका, शंखपुष्पीमध्ये टाका, थोडंसं स्वर्णभस्म टाकलं तर त्याची ॲक्टिव्हिटी जबरदस्त पडते, कॅटलिटिक एजेंट होऊन जातं. स्टीरॉइड सारखं काम करतं, पॉजिटिव स्टीरॉइड. तो उसमें हमने एक दिन ऐसे बैद्यनाथ के रिसर्च एंड डायरेक्टर वालों से बैठे थे, उसमें कुछ दिन काम किया. खूप सारे आता जगात सगळीकडे इंटरडिसिप्लिनरी रिचमंड युनिव्हर्सिटीला मी 2दा जाऊन आलेलो आहे. IDC हर्जलियाला आहे ती, इस्रायलमध्ये. तिथे तर सगळे लॅबॉरेटरी, सगळे कोर्सेस इंटरडिसिप्लिनरी आहे. म्युझिक एन्हान्समेंट अँड न्यूरो वेलनेस, ऑडिओ टू टच डिव्हाइसेस, आय म्युझिक. ज्यांना कान नाही आहे, डेफ आहे, ते डोळ्यांनी म्युझिक ऐकतील. सीइंग थ्रू साऊंड, आवाजाने पाहतील. अरे इतकं अमेझिंग आहे. तर कसं असतं, त्यांचा HOD असतो सायकॅट्रिस्ट, त्यांचा सेकंड इन कमांड असतो डॉक्टर, थर्ड इन कमांड असतो फिजिक्सवाला, फोर्थ, म्हणजे काही असू शकतं. सो द पॉइंट इज, इफ यू स्टार्ट डिझॉल्विंग द बाउंड्रीज ऑफ युअर कोर्सेस, आई कुड फेच, दिस इज नॉट बोस्टिंग, मैं कुछ अपना बड़ा नहीं बता रहा हूँ, ऐसे कोर्सेज की, ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें काफ़ी 2-3 करोड़ रुपए अभी तक आगे पिछले 3-4 साल में. जस्ट बिकॉज मी फिजिक्सचा प्रोफेसर आहे म्हणून तसं नाही चालत.
एक एग्जांपल बताता हूँ अभी रिसेंट का ही, कि मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ। आई एम डायरेक्टर ऑफ प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आई एम डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोफाइल। एक प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स है जो वार्सो यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ साइंसेस के है, प्रोफेसर माचे, ये प्रोफेसर माचे है। तो प्रोफेसर माचे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है, वो लाइफ साइंसेस की यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। मैं फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्टर हूँ। हम दोनों कोलैबोरेट करके आज 3 साल से काम क्या कर रहे हैं, ग्रीन इकोनॉमी पे। सो सब्जेक्ट के लेबल से जब तक हम बाहर नहीं निकलते, कोलैबोरेशन होता नहीं। So the importance of collaboration I can give you 100 such examples. US स्टेट डिपार्टमेंट CRDF ग्लोबल करके है, बहुत पैसा है इनके पास। हाँ, ये बहुत अमेजिंग रिसर्च में ये एक नया एरिया है। वी मस्ट अंडरस्टैंड रिसर्च रेजिलियंस। मैंने इसका USA का एक फंडेड वर्कशॉप किया अभी, फोर्टिफाइंग रिसर्च सिक्युरिटी इन इंडियन अकॅडमी। रिसर्च सिक्युरिटी को फोर्टिफाय करना। आता खूप सारं चोऱ्या होतात आहे, खूप प्लॅगरिझम होत आहे, खूप साऱ्या रिसर्च ॲक्टिव्हिटीजमध्ये पेटेंटपर्यंत चोरल्या गेले आहे, त्याच्यात माल प्रॅक्टिसेस सुरू झाले आहेत। सो वो सबको रोकने के लिए US स्टेट डिपार्टमेंट त्यांच्या थ्रू CRDFला फंडिंग केलेलं आहे, अँड देन दे आर मेकिंग ऑल दोज चेंजेस इन टू अँड मेकिंग अँड टीचिंग पीपल हाऊ टू। मी असे 3 वर्कशॉप घेतले USA फंडेड, एंड इट वॉज अमेजिंग थिंग। ऐसा बहुत कुछ हो सकता। ये इंटरडिसिप्लिनरी करता जागा नाही आमच्याकडे। सो अगर जगा नाही बोल रहे की मेकॅनिकलमध्ये गेले तर तो मेकॅनिकल म्हणतील माझा डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकलला गेला तर इकडे। सो सम इंटरमिजिएट स्पेस टू पॉन्डर अपॉन आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस हैज टू बी क्रिएटेड टू द कॉलेजेस। एक छोटा सा कॉरिडोर असू द्या, एक छोटी सी स्टाफ रूम असू द्या, जो किसी का नहीं है, तो किसी का नहीं है, वो आपका है। वो अगर मेरे को समझ में आया तो देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट वहाँ से कोई भी आके काम कर सकता है। सो ऐसी एक इंटरमीडिएट स्पेस, आउट ऑफ बॉक्स स्पेस कॉलेज में क्रिएट होना चाहिए। समय अलॉट होना चाहिए, टाइम एंड स्पेस फॉर गोइंग बियॉन्ड देयर ओन बाउंड्रीज is something very very important. I have many things to show. I'll skip all that thing. So dear teachers, please see to it that I thank MMTTP for conducting such sessions for teachers. I am very happy to R&D को एक वेगळाच अँगल आपण पाहायला हवा होता। जास्त रिपिटेटिव्ह त्याच्यातही 4 वर्ष लागतात। अगदी ऑर्डिनरी क्वालिटीची PhD कराल तरी 4-4.5 नाही 6 वर्षी लागू शकतात। और एक काम का यूजफुल प्रोजेक्ट मैंने कंप्लीट 1.5 साल में भी कर सकता हूँ, जिसमें भी मेरे को PhD मिलती। 40 पानाचं सुद्धा PhD असतं, जे प्रचंड युजफुल आहे, पेटेंट आहे, कमर्शियलाइज झालेला आहे, आणि एक 600 पानाचा थिसिस असतो जो कोणीच वाचत नाही। तो पानावन काही नहीं, नंबर ऑफ इयर्स पे कुछ नहीं होता, प्रोडक्ट क्या क्वालिटी बना रहे, आणि बनवायचंच आहे ना, नाहीतरी 3-4 वर्ष चाललेच आहे। तो करते जाओ। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टंट है, कंटिन्यूअस अपडेशन इज दी मंत्रा। कारण जोपर्यंत मला माहीतच नाही राहणार की जगात काय चालू आहे, स्कीम्स क्या चल रही, कौन सी ग्रांट स्कीम्स है, कोणत्या मिनिस्ट्रीजो कोणतं काम है, कोणत्या सेक्टर्समध्ये काय काम है, फिर आपको समझेगा अरे आपका नॉलेज तो ये सेक्टर का बहुत त्यांच्या जो तुमच्यासारखा एकही एक्सपर्ट नाही, ऐसा हो सकता है। आणि मग ते काम करण्याची जी मजा आहे त्याचं उसकी व्हॅल्यू अलग आहे। मतलब वो करना सीखो तो मजा आएगा। मी असे खूप कोर्सेस डेव्हलप केले आहे। डिझाईन थिंकिंगवर खूप वर्कशॉप्स घेतो मी, बरेचसे रिसर्च मेथॉडॉलॉजीवर खूप कोर्सेस घेतले आहे। त्याच्यानंतर ग्रीन इकॉनॉमीवर आम्ही कोर्सेस डेव्हलप केले आहे, 6 युरोपियन युनिव्हर्सिटीसोबत केले आहे। फेक न्यूज ऑन सोशल मीडिया इम्पॅक्ट हे वाला आम्ही प्रोजेक्ट खूप छान कंप्लीट केलं, ज्याच्यात पोलीस डिपार्टमेंटला वगैरे आम्ही ट्रेनिंग दिलं, जर्नलिस्टला ट्रेनिंग दिलं। आपला टॉपिक सोडून काम करा, खूप मजा येते, कारण सगळं शिकायला मिळतं ना। नवीन असतं आपल्याकडे, आपलं वय भरपूर असतं। मला पहिल्यांदा फिजिक्स मी शिकलो 8व्या वर्गात, पण आता मी केमिस्ट्री नाही, आता मी झुलॉजी पण शिकलो ना, तरी मला मजा येणार आहे। सो डिअर टीचर्स, प्लीज keep self learning, please get into the mode of lifelong learning. I am sure that such learnings will help you in collaborating, in networking, in understanding the need of society, need of industry, and to do a relevant and useful research. PhD तो मिल ही जाएंगे। Thank you so much all of you for being such a wonderful audience. Thank you all good teachers who interacted with me in between, and these are my social media handles. I am available on all social media handles, LinkedIn, Facebook, Instagram, whatever, Twitter, सब जगह मैं हूँ, and you can connect with me on those social media platforms. But till then, last 3-4 minutes we have. If you have any questions, I'll stop presenting now. If you have any questions, please, I'll be happy or try to reply you. Thank you so much, Dr. Coordinator.
एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स? सर छान झालं सेशन, व्हेरी नाईस सर. आणि पार्टिसिपंट्सला पण छान क्वेरीज वगैरे त्यांनी विचारल्या. वंडरफुल सेशन. राइट. नहीं, they can always ask. And सबसे बड़ा समृद्धि मैडम has raised hand. You can switch on the mic and you can talk anyone. You need not. ऍक्च्युली असं विचारायचं होतं की काही जे पीएचडी स्कॉलर्स असतात, आता जसं आपण इंटरनॅशनल टॉपिक्स बद्दल बोललो, तर त्या टॉपिकला रिसर्च करण्यासाठी मग स्पेसिफिक असं कुठलं सेल आहे का, जी म्हणजे असं स्कॉलरशिप असा काही प्रकार असतो का? नहीं, म्हणजे आपण टॉपिक डिफाईन करना पडेगा. जसं आपल्याला कळलं की एक आणि प्रत्येक कंट्रीचा आणि प्रत्येक देशाचा आणि प्रत्येक सेक्टरचा एक निश एरिया असतो. त्याच्यातच फंडिंग सापडतं जास्त. अगर मैंने पैसे की बात करे ना, तर आता जसं युरोपियन युनियन आहे, त्यांचा यावर्षीचा एजेंडा आहे डिजिटलायझेशन ऑफ एज्युकेशन अँड अंडरस्टँडिंग ग्रीन टेक्नॉलॉजीज. हा एरिया आहे. कधी काय असतं की सोशल सायन्स अँड एज्युकेशन असतं, तर तुम्हाला ते पाहावं लागेल. आणि प्रत्येक अशी इंडियन गव्हर्नमेंटचं टायअप आहे फॉर फंडिंग, लाईक इंडो UK प्रोजेक्ट्स, इंडो जपान, इंडो जर्मन, त्याच्यानंतर राहील तुमचं इंडो EU, ते तर खूप मोठा टायअप आहे. इंडो अमेरिका, ह्या सगळे असे टायअप्सचे फोरम्स आहे. त्याच्यात त्यांचा निश एरिया दरवर्षी अनाऊन्स होतो. उस एरिया में हमको ढूंढा पडेगा, तरच ते तुम्हाला ग्रांट देतील, है ना. आणि जर तुम्हाला डायरेक्ट एखादा प्रोफेसर माहित आहे, तिथे ओळखीचा आहे, तुमच्या आजूबाजूचा नातेवाईक कोणी काही असेल, तर ते तर कोलॅबरेशन आजकाल एकदम ओपन आहे. आणि आजकाल कुठे जायची गरज नाही, सगळं ऑनलाईन अवेलेबल आहे. पूर्ण कोलॅबरेशन ऑनलाईन होईल. शेअरिंग, मीटिंग्स, guidance, mentoring, everything can be online. So you don't have to travel across to spend so much money on that. So हे सगळं करायची गरजच नाही आहे. सो बट ट्रॅव्हल ग्रांट्स पण प्रचंड अवेलेबल आहे. कालच माझ्याकडे इन्साच्या मॅडम आल्या होत्या, श्रीवास्तव मैडम. तो शी वॉज इन माई ऑफिस येस्टरडे, उनको मिलना था, उन्होंने मेरे पेपर सेशन सुने थे. ते लोक 2 लाख 3 लाख ट्रॅव्हल ग्रांट आरामात देतात तुम्हाला, मीटिंगला जायला, तुम्हाला पेपर पब्लिश करायला, तुम्हाला कोलैबोरेशंस एक्सप्लोर करायला, एकत्र काम करायला. तो ऐसी कई जगह कुछ ना कुछ निकल जाता है. तो वो एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो उसमें मिलता है. मी तर आता मागच्या 2 महिन्यापूर्वी क्रोएशियाला होतो 10 दिवस. आता माझं 8 ते 18 मी आता व्हॅलेन्सिया अँड मॅड्रिड युनिव्हर्सिटीला आहे स्पेनमध्ये. पुन्हा जानेवारीत माझी नेक्स्ट ट्रिप आहे. तो काम रहा तो अपना कोलैबोरेशन मैच हुआ, विन विन सिच्युएशन है, तो देन यू कॅन वर्क अलॉन्ग. आता मी सायबर सिक्युरिटीवर थोडं काम चालू केलं आहे, वाचतो आहे, पुष्कळ पुस्तकं वाचतो आहे. 3 कोर्सेस केले मी सायबर सिक्युरिटीचे. तर तेच एक कोर्स करायला मी आता स्पेनला चाललो आहे. 8 ते 18 कोर्स पण करणार. तिथे माझे 2 सेशन्स पण आहे टीचर्ससाठी, त्यांच्या स्टुडंटसाठी. इंडियन सिनारिओ ऑफ सायबर सिक्युरिटी त्यांनी म्हटलं मला द्यायला, ते पण मी देईन. तो टीचिंग, लर्निंग, अर्निंग सगळं एकत्र होऊ शकतं. थोड़ा सा अपने को एक्सप्लोर करना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है. दैट इज ऑल व्हाट वी नीड. यस सर. एनीवन एल्स? And thank you so much for all the compliments in the chat box. I am very happy. Thank you Prachi madam, Jagdish sir, Rajeshri madam, Mangala, Dahat madam, Samruddhi madam. Thank you so much all of you for the compliments. I wish all of you all the best and do some very useful research. 4-5 वर्ष तशी जातात बा. मग काहीतरी असं करायचं की जे मलाच वाचायची इच्छा होत नाही आहे, तिच्याशी काहीतरी असं करून टाकू जे वाचायला तरी मिळेल. यस सर. चलिए सर, यहाँ पे रुकते हैं हम. थैंक यू सो मच सर. वंस अगेन आई एक्सटेंड माय हार्टफेल थैंक्स टू रिस्पेक्टेड डॉक्टर नानोटी सर फॉर एंगेजिंग अ informative session for all the participants for both the days session sir. Thank you so much sir. Thank you so much all of you. Thank you sir. Friends, you can proceed for your 5 minutes refreshment break. Next session we will start at 5:35. जल्दी रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेके आइए. नेक्स्ट रिसोर्स पर्सन ऑलरेडी ज्वाइन हुए हैं. वी विल स्टार्ट विद इन 5 minutes. थैंक यू एवरीवन. गुड इवनिंग शाइनी चिब मैडम. गुड इवनिंग. यस मैम. मैं अच्छी मैम, आप कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया. 5 मिनट में शुरू करते मैम. चलेगा चलेगा.